अम्ब शङ्करि परमेश्वरि शशिशेखरि अम्बा अम्ब शङ्करि परमेश्वरि शशिशेखरि अम्बा अम्ब शङ्करि परमेश्वरि शशिशेखरि अम्बा परमेश्वरी शशिशेखरी अम्बा सर्वेश्वरी जगदीश्वरी माहेश्वरी अम्बा सर्वेश्वरी जगदीश्वरी माहेश्वरी अम्बा जगदीश्वरी माहेश्वरी अम्बा सर्वेश्वरी जगदीश्वरी माहेश्वरी अम्बा अम्ब सुन्दरी गुणमञ्जरी शिवशङ्करी अम्बा Om Sri Sairam, Om Sri Sairam. Please wait a minute. Leaders are joining. Just 2 minutes.
अम्ब शङ्करि परमेश्वरि शशिशेखरि अम्बा 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 सर्वेश्वरि जगदीश्वरि माहेश्वरि अम्बा सर्वेश्वरि जगदीश्वरि माहेश्वरि अम्बा सर्वेश्वरि जगदीश्वरि माहेश्वरि अम्बा सर्वेश्वरि जगदीश्वरि माहेश्वरि अम्बा अम्ब सुन्दरि गुणमञ्जरि शिवशङ्करि अम्बा अम्ब सुन्दरि गुणमञ्जरि शिवशङ्करि अम्बा अम्ब सुन्दरि गुणमञ्जरि शिवशङ्करि अम्बा सुन्दरि गुणमञ्जरि शिवशङ्करि अम्बा कादम्बरि श्वेताम्बरि हरिोदरि अम्बा कादम्बरि श्वेताम्बरि हरिसोदरि अम्बा कादम्बरि श्वेताम्बरि हरिसोदरि अम्बा कादम्बरि श्वेताम्बरि हरिसोदरि अम्बा अम्ब शङ्करि परमेश्वरि शेखरि अम्बा अम्ब शङ्करि परमेश्वरि शशिशेखरि अम्बा सर्वेश्वरि जगदीश्वरि माहेश्वरि अम्बा सर्वेश्वरि जगदीश्वरि माहेश्वरि अम्बा अम्ब सुन्दरि गुणमञ्जरि शिवशङ्करि अम्बा अम्ब सुन्दरि गुणमञ्जरि शिवशङ्करि अम्बा कादम्बरि श्वेताम्बरि हरिसोदरि अम्बा कादम्बरि श्वेताम्बरि हरिसोदरि अम्बा कादम्बरि श्वेताम्बरि हरिसोदरि अम्बा कादम्बरि श्वेताम्बरि हरिसोदरि अम्बा अम्ब शङ्करि परमेश्वरि शशिशेखरि अम्बा Sairam everyone, welcome to today's class. Sairam sir, hello.
Hello. Yeah, Sairam. Yeah, I'm Let's starting start the class. session with Yes. Omkaram. Yeah. ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्. Om Tri Sairam, Om Tri Sairam, Om Tri Sairam. Today I'm starting class. Okay, the great leaders, wonderful, excellent, extraordinary, tact, skilled, powerful, wonderful leaders. Om Sri Sairam, Om Sri Sairam. My voice okay? Document sharing, everything okay? Anyone confirm please? Voice and document. What's the document name displaying? What's the document name? Okay, right. Yesterday, someone asked one doubt regarding DDoS, cyber attacks. Is there? Yesterday, who asked this doubt? Is there? Please send confirmation through chat box. If you are available, then I will clear the doubt. Is there? That name, who asked name? Just you type name. DDoS, who is asked? Type your name through chat box. I want confirmation, available or not. No, yesterday I am asking. Yeah, I am asking. Someone asked one doubt. Already 9:15 yesterday, so I have closed that one. Now I would like to clear that doubt. Yeah, good. Sai Teja asked, right? Anyhow, I am, yeah. All these are cyber attacks. Cyber attack names. Security means to stop that, detect, stop, protect that cyber attack. The various cyber attack names: malware, social engineering. DDoS means distributed denial of service attack. Distributed denial of service attack. Account compromise, supply chain attacks, man in the middle attacks. Yes means cross-site scripting. Cross-site scripting, SQL injection. ఇందులో మనం SQL injection ఆల్రెడీ అందులో ఉంది. XSS cross-site scripting కూడా అందులో ఉంది. నెక్స్ట్ DDoS, distributed denial of service. 8 type of attacks, cyber attacks, 8 types: malware, social engineering, distributed denial of service, that is called DDoS, account compromise, man in the middle attacks, supply chain attacks, XSS cross-site scripting, cross-site scripting, SQL injection. This is about some doubt. DDoS means distributed denial of service attack. This is also one kind of attack. Yesterday also, yeah, this kind of complete details available at cyber security, yeah, resources. But I would like to explain. DDoS attack or distributed denial of service attack is like a massive traffic jam for websites and online services.
Instead of just one car blocking the road, DDoS attack uses many computers, botnets, to send an overwhelming amount of traffic to a target, making it slow down or even crash, preventing legitimate users from accessing it. Would like to explain in Telugu also. DDoS దాడి అనేది వెబ్సైట్లు మరియు సర్వర్లు, వెబ్సైట్స్ అండ్ సర్వర్స్ వీటిని టార్గెట్ చేస్తారు. వెబ్సైట్స్ అండ్ సర్వర్స్ని టార్గెట్ చేస్తారు. అప్లికేషన్ యొక్క వనరులు అంటే రీసోర్సెస్ను ఖాళీ చేసే ప్రయత్నంలో నెట్వర్క్ సేవలకు అంతరాయం కలిగించడం ద్వారా జరుగుతుంది. ఈ దాడుల వెనుక ఉన్న నేరస్తులు సైట్ను తప్పు ట్రాఫిక్తో నింపుతారు, డైవర్ట్ చేస్తారన్నమాట. రాంగ్ ట్రాఫిక్తో ఫిల్ చేస్తారు. ఫలితంగా వెబ్సైట్ కార్యాచరణ బలహీనంగా మారుతుంది లేదా దానిని పూర్తిగా ఆఫ్లైన్లోకి నెట్టవేస్తుంది. Nowadays, this kind of attacks huge. It is belongs to website and applications. They are changing routes with wrong data, wrong traffic. This kind of attacks happening now. I think it is clear. Telugu, English, both I have explained 8 kind of attacks. Okay, I am going to explain now storages. What are the various storages? Actually, S3, EBS, EFS, FSX. ఇంతవరకు we have discussed about 17 service names. Please send some that 17 names, whatever you remember, at least or 20 people, please send through chat box. What are the 20 services we have explained? 17 services. Best instance EC2, best storage S3, comma bit, best database RDS, best networking VPC, అలాగే database లో Aurora DynamoDB also completed, best networking లో VPC, ఇంకా Route 53. ఇంకేంటండి మనం డిస్కస్ చేసాం. అలాగే సెక్యూరిటీలో WAF, సెక్యూరిటీ గార్డ్, ఇవన్నీ. CloudWatch, CloudTrail, yesterday we have discussed. Anyhow, very, very important topics discussed. These are very much useful at real time and interview. Networking లో VPC, Route 53, Transit Gateway and Elastic Load Balancers. ఈ విధంగా సెక్యూరిటీలో IAM, KMS, ఇంకా గార్డ్ డ్యూటీ, WAF, ఫైర్వాల్ ఈ విధంగా. అలాగే ఎస్టర్డే క్లౌడ్ ఫ్రంట్, గ్లోబల్ యాక్సలరేటర్, ఇంక్లూడింగ్ డిఫరెన్సెస్ అయిపోయినాయి. క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్ ఆల్సో we have discussed. ఇక్కడ గ్లోబల్ అనేది ఓన్లీ 3, IAM, Route 53, క్లౌడ్ ఫ్రంట్. IAM explained, Route 53 also explained, cloud front also explained, completed syllabus. Storages, the best storage S3 already explained. The remaining storages now I will discuss. Okay, thank you. Please stop chatting. Yeah. So Friday also few leaders busy because going to houses. Sunday starting from houses. Friday going from offices. Okay, anyhow, no problem. ఇది ఒకటి అర్థం కాకపోయినా స్కిప్ చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళొచ్చు. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్, ఇండివిజువల్, దేని ఫంక్షన్స్ దానివి. ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ సర్వీసెస్ performed their own function within microseconds లో అయిపోతుంది. బట్ if you want to, your goal, your target is architect అంటే చాలా end to end, all entire subject expertise ఉండాలి.
అట్లీస్ట్ ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్. సో ఐఎమ్ కవరింగ్ 360 degrees వైజ్ most of the topics I'm covering. Okay, good. I received charts. Very good. Thank you. The best storage is S3. Yeah. Now, S3, EBS, EFS, FSX. Today, storages S3 already completed. EBS, EFS, FSX. EBS means it is virtual. All these are virtual and anni virtual, not physical. EBS also virtual. You remember hard disk, physical hard disk, physical hard drive, physical hard disk, and virtual EBS. Virtual EBS, physical hard disk, both are same. Ikkada they given name, AWS organization given name EBS. హార్డ్ డిస్క్ లో ఏం జరుగుతుందో సేమ్ ఇందులో అదే జరుగుతుంది, బట్ నాట్ ఫిజికల్, వెర్చువల్. ఇప్పుడు చూడండి, ఆల్రెడీ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ఇన్స్టాన్స్ కి ఈబిఎస్ అనేది అటాచ్ చేసాం. ఇన్స్టాన్స్ కి అమెజాన్ ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ అటాచ్ చేసాం, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈబిఎస్. ఈబిఎస్ మీన్స్ మీరు హార్డ్ డిస్క్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది, సేమ్ పాయింట్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈబిఎస్ ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్. అది ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఆల్సో. ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్. ఈజ్ ఇట్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ ఆర్ బ్లాక్ స్టోర్ అంటారు, నేమ్ లో ఉంది బ్లాక్ స్టోర్. ఇట్ ఈస్ ఏ స్టోరేజ్ సర్వీస్ యూజ్డ్ విత్ EC2 టు స్టోర్ డేటా లైక్ ఏ హార్డ్ డిస్క్. హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఫిజికల్, ఈబిఎస్ అనేది వెర్చువల్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఈబిఎస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ అండి, వెరీ సింపుల్. దీన్ని అసలు 5 minutes లో కంప్లీట్ చేసేయచ్చు, బట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూద్దాం. Everyone know about hard disk. EBS is used with EC2 for block level storage. ఇందాక ఆ డయాగ్రామ్ ఆల్రెడీ చూపించాం. ఇన్స్టాన్స్ కి EBS, EC2 ఇన్స్టాన్స్ కి EBS వాల్యూమ్ అటాచ్ చేయడం. ఓకే, ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ హార్డ్ డ్రైవ్ అటాచ్డ్ టు EC2. Data is stored in volumes, EBS volumes. You can take snapshot of EBS. Snapshot means స్మాల్ బ్యాకప్ అనుకోవచ్చు. స్మాల్ బ్యాకప్ ఈజ్ వెరీ బల్క్. స్నాప్షాట్ ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ ఏ బ్యాకప్. స్మాల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇంత వాల్యూమ్ మాత్రమే అని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి, అంతే, మరేం లేదు. బోత్ ఆర్ సిమిలర్. ఈబిఎస్ ఈజ్ పెర్సిస్టెంట్ మీన్స్ డేటా రిమైన్స్ ఆఫ్టర్ EC2 స్టాప్. EC2 స్టాప్ చేసినా కానీ, దట్ ఇన్స్టెన్స్ స్టాప్ చేసినా కానీ డేటా ఉంటుంది. యూ కెన్ అటాచ్ EBS టు EC2 డయాగ్రామ్ లో ఉంది. యూ పే వాట్ యూ యూజ్, అంతే కదా. ఆల్ రీసోర్సెస్ వాట్ యూ యూజ్ యూ పే యాజ్ యూ గో అంటారు. ఇట్ సపోర్ట్స్ ఎన్క్రిప్షన్ ఫర్ సెక్యూరిటీ. అన్నిటిని సపోర్ట్ చేస్తుంది, అన్నిటితో ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ రిక్వైర్మెంట్. ఇట్ సపోర్ట్స్ ఎన్క్రిప్షన్ ఫర్ సెక్యూరిటీ. ఎన్క్రిప్షన్ అనేది స్టార్గా పడుతుంది కదా. బెస్ట్ అల్గరిథమ్స్ AES 256, SHA 256, ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ అల్గరిథమ్స్, సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్ డైరెక్ట్లీ యూజింగ్. EBS is in one availability zone. ఒక అవైలబిలిటీ జోన్కి 1 EBS దట్ జోన్కి మాత్రమే. ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్లోబల్, రీజనల్ అనుకున్నాం కదా, ఆ జోన్కి మాత్రమే. సేమ్ అండి హార్డ్ డిస్క్ పాయింట్. EBS ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ EC2 ఫర్ బ్లాక్ స్టోరేజ్, యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ హార్డ్ డ్రైవ్ స్టోర్డ్ ఇన్ వాల్యూమ్, టేక్స్ స్నాప్షాట్ లైక్ బ్యాకప్స్, మినీ బ్యాకప్స్ అనుకోవచ్చు. EBS ఈజ్ పర్సిస్టెంట్. EC2 స్టాప్ చేసినా కానీ EC2 ఎప్పుడు రన్నింగ్లో ఉండకూడదండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ you run state, otherwise you stop the EC2 instance, otherwise will pay. EBS is persistent. You can attach EBS to one EC2 instance at a time. You pay for what you use. It supports encryption for security. Anni all are very simple. Exam question and answers. చూద్దాం ఒకసారి ఫాస్ట్ గా. What does EBS stands for? Elastic block storage. Stored in the form of object or block storage, name లోనే ఉంది. Third one, can EBS attach to more than one EC2 at a time? No. ఒక EC2 కి 1 EBS, డయాగ్రామ్ లో క్లియర్ గా ఉంది. ఒక EC2 కి 1 EBS. వాట్ హ్యాపన్స్ టు డేటా వెన్ EC2 స్టాప్స్? సేవ్ అవుతుందండి, నో ప్రాబ్లం. సేవ్ డేటా ఈ సేవ్, డేటా రిటైన్ అవుతుంది, నో ప్రాబ్లం. డేటా లాస్ కాదు.
Can you take backup of EBS? Yes. Snapshot, mini backup snapshot అంటారంటే. Is EBS scalable? Automatically increase, automatically decrease, depends on situation. Act as per situation. ఇవన్నీ కూడా అన్ని స్కేలబుల్ అయినండి. ఆటోమేటిక్ ఇంక్రీజ్, ఆటోమేటిక్ డిక్రీజ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కేలింగ్, హారిజంటల్ స్కేలింగ్, వెర్టికల్ స్కేలింగ్, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. Does EBS support encryption? Yes. Where is EBS stored? In a specific availability zone. Pay as you go? Yes, it is correct. And all type of services pay as you go. అలాగే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏవో కొన్ని చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ ఈబిఎస్ ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్? ఇట్ ఈస్ విర్చువల్ కూడా ఇంపార్టెంట్. వై యూజ్ ఈబిఎస్? రిలయబుల్ పెర్సిస్టెంట్ డేటా స్టోరేజ్. ఈజీ టు స్టాప్ చేసినా కానీ డేటా సేవ్ అయి ఉంటుంది, రిటైన్ అయి ఉంటుంది, డేటా లాస్ కాదు. యా, వాట్ ఈజ్ ఈబిఎస్ స్నాప్షాట్? బ్యాకప్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ స్టోర్డ్ ఇన్ S3. యా, బ్యాకప్స్ స్టోర్డ్ ఇన్ S3 అండి, గుర్తుపెట్టేసుకోండి. బ్యాకప్స్ ఆర్ స్నాప్షాట్స్ స్టోర్డ్ ఇన్ S3. S3 ఈజ్ బెస్ట్ స్టోరేజ్ అనుకున్నాం కదా. హై వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ డేటా టెరాబైట్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ దట్ పాయింట్స్ ఇన్ S3. వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈబిఎస్ అండ్ S3? ఈబిఎస్ ఈజ్ బ్లాక్ స్టోరేజ్, S3 ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్. ఆల్రెడీ డిస్కస్. వాట్ హ్యాపన్స్ వెన్ యూ స్టాప్ EC2? డేటా అనేది రిటైన్ అయి ఉంటుంది, నాట్ లాస్ట్. డేటా రిటైన్ అయి ఉంటుంది, డేటా సేవ్ అయి ఉంటుంది, నాట్ లాస్ట్. కెన్ వి రీసైజ్ EBS వాల్యూమ్స్? ఆటోమేటికల్లీ సైజెస్ ఇంక్రీజ్డ్ అండ్ డిక్రీజ్డ్ యాజ్ పర్ సిచ్యువేషన్. వాల్యూమ్స్ బట్టి ఆటోమేటిక్ ఇంక్రీజ్, ఆటోమేటిక్ డిక్రీజ్. కెన్ EBS బి ఎన్క్రిప్టెడ్? yes. KMS ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. IAM KMS ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ సెక్యూరిటీలో. వేర్ ఆర్ EBS వాల్యూమ్స్ స్టోర్డ్? సేమ్ జోన్లో. EC2 ఏ జోన్లో ఉంటుందో, EBS ఏ జోన్లో ఉంటుందో అక్కడ మాత్రమే స్టోరేజ్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈజ్ లైక్ విర్చువల్ హార్డ్ డ్రైవ్. ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నారు, సేమ్ అండి, సేమ్ రిపీట్ అవుతాయి ఇక్కడ. ఎనీహో చూస్తా. EBS ప్రొవైడ్స్ బ్లాక్ లెవెల్ స్టోరేజ్ అయిపోయింది. ఇట్ ఈజ్ లైక్లీ హార్డ్ డిస్క్. యూ కెన్ ఫార్మాట్ టు మౌంట్ టు యూజ్ ఇట్ లైక్ ఏ ఫిజికల్ డిస్క్. విర్చువలే బట్ సేమ్ హార్డ్ డిస్క్ లానే ఫార్మాట్, మౌంట్ అండ్ యూజ్. సపోర్ట్స్ బ్యాకప్ త్రూ స్నాప్షాట్స్. స్నాప్షాట్ అంటే మినీ బ్యాకప్ అనుకున్నాం. దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ S3. S3 ఈజ్ బెస్ట్ స్టోరేజ్ అనుకున్నాం. S3లో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి కదా. గ్లేజియర్, డీప్, ఆర్క్యూ ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా. స్టాండర్డ్ ఆల్రెడీ ఆ చార్ట్ ఇచ్చేసాను. ఐ హ్యావ్ గివెన్ దట్ చార్ట్. ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ ఏదో అన్నారు. యా, EBS స్టాండ్స్ ఫర్ ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్. what type of storage? Block storage. Can EBS volumes be attached to EC2? Yes, definitely. Can EBS volumes be attached to more than one? No. ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ కి ఒకటి మాత్రమే. ఇక్కడ మోర్ దెన్ వన్ అన్నాడు కాబట్టి నో. రీడ్ కేర్ఫుల్లీ. వేర్ ఆర్ EBS స్నాప్షాట్స్ స్టోర్డ్? S3. అవే రిపీట్ అవుతున్నాయి. సో ఇక్కడతో ఆపేసి నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్దాం. వాట్ హ్యాపెన్ టు EC2 స్టాప్ చేస్తే కనుక వాట్ హ్యాపెన్? డేటా సేవ్ అయ్యి ఉంటుంది, రిటైన్ అయ్యి ఉంటుంది, డోంట్ వర్రీ. ఈ విధంగా వాట్ ఈజ్ AWS EBS? విర్చువల్ లైక్ డేటా స్టోరేజ్ బ్లాక్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బ్లాక్స్, నాట్ ఆబ్జెక్ట్, విర్చువల్ హార్డ్ డ్రైవ్ లానే. స్నాప్షాట్స్ ఆర్ బ్యాకప్స్ అన్నీ ఇదండి. ఈ విధంగా ఆల్ ఆర్. ఇది కూడా ఆల్రెడీ EC2 చెప్పేటప్పుడు చెప్పాం. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ సెన్. యూజ్ Amazon EBS. నెంబర్ 1, క్రియేట్ an EBS వాల్యూమ్. Attach EBS volume to EC2, format and mount the volume, monitor and backup regularly. Storing data on Amazon EC2, a cloud engineer's guide. E diagram same, first kitchen diagram. Anyhow, what you remember about that EBS? Comma petti just 2 lines, 2-3 important points, please. Elastic block storage, okay. It is stored in the form of blocks. If EC2 stop, data retain, save, good. Inka virtual EBS is like virtual. Yeah, very good. Encryption, data remains same. Ive number of times repeated. Just storage. Okay. Stop chat. We will go to next one. EFS. EBS completed successfully. EFS means Elastic File System.
ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఇక్కడ వెరీ సింపుల్. ఈబిఎస్, ఈఎఫ్ఎస్, ఎఫ్ఎస్ఎక్స్ అనుకున్నాం. ఈబిఎస్ ఫర్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. లైనక్స్ ఇఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ లైనక్స్. ఈఎఫ్ఎస్ అండి ఫైల్ సిస్టమ్, ఫైల్ స్టోరేజ్ ఇది. అలా కాకుండా విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే కనుక ఎఫ్ఎస్ఎక్స్ నెక్స్ట్ కమింగ్. ఎనీహో లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈఎఫ్ఎస్ ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ గురించి చూద్దాం. వర్క్ ఫర్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇది కూడా బిట్ అడగొచ్చు ఇంటర్వ్యూ ఆర్ ఎగ్జామ్ వాట్ ఎవర్. ఈఎఫ్ఎస్ లైనక్స్ ఆర్ విండోస్ ఆర్ లైనక్స్. డెఫినేషన్. AWS EFS is a cloud file storage service that you can use with Linux based AWS EC2 instance. Already చెప్పుకున్నాం. Cloud file storage service. File storage service అండి. Cloud file storage service means virtually with Linux. చూడండి 360 degrees wise anyone can access. ఫైల్ అనేది 10 మెంబర్స్కి అవసరం వస్తే 10 మెంబర్స్ కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ ఇక్కడ సింబల్ అటు ఇటు అటు మొత్తం ఆ విధంగా. ఎనీహో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూద్దాం. ఫుల్లీ మేనేజ్డ్ క్లౌడ్ ఫైల్ స్టోరేజ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ విత్ లైనక్స్ బేస్డ్, ఆల్రెడీ కవర్డ్. స్కేల్స్ ఆటోమేటికల్లీ, ఈ కామన్ పాయింట్ ఫర్ ఆల్ సర్వీసెస్. ఆటోమేటికల్లీ స్కేలింగ్, స్టోరేజ్ పెరుగుతూ ఉంటే స్కేలింగ్ ఇంక్రీజ్ అదర్వైజ్ డిక్రీజ్. ఇది ఇంపార్టెంట్. లైనక్స్ ఆర్ యూనిక్స్ నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఇది అర్థం అవుతుంది. సపోర్ట్స్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ ప్రోటోకాల్ సిస్టమ్. లైనక్స్ ఆర్ యూనిక్స్ అయితే కనుక అందులో ఎన్ఎఫ్ఎస్ నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటారు. నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఆ ప్రోటోకాల్ అంటే వెర్షన్ 4.0 4.1 అన్నాడు. ఎన్ఎఫ్ఎస్ నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఇక్కడ యూజ్ చేసే ప్రోటోకాల్ అంటే రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, టర్మ్స్, కండిషన్స్, వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ, ఇలాంటివన్నీ ప్రోటోకాల్స్. అది NFS file system, network file system, accessible from multiple EC2 instances at the same time, grows and shrink automatically. Accessible from multiple EC2 instance. ఒకేసారి 10 మెంబర్స్కి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే 10 మెంబర్స్ కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. EC2 ఇన్స్టెన్స్ కూడా 10 ఉంటే 10 కూడా, 5 ఉంటే 5 కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. డయాగ్రామ్లో ఆల్రెడీ ఉంది. ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ కవర్ చేసేట్టుగా. ప్రొవైడ్స్ హై అవైలబిలిటీ, డ్యూరబిలిటీ, కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్. అన్ని జోన్స్లో కూడా ఒకేసారి యూజ్ చేయొచ్చు. ఆఫర్స్ స్టాండర్డ్ అండ్ ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్. పే ఓన్లీ ఫర్ వాట్ యూజ్. మనం ఎంత యూజ్ చేస్తే దానికి పేమెంట్. జస్ట్ ఫైల్ సిస్టమ్ అండి, స్టోరింగ్. ఈఎఫ్ఎస్ ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ అన్నాడు. AWS బ్లాక్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఫైల్ స్టోరేజ్. ఆబ్జెక్ట్ అనేది S3, బ్లాక్ అనేది EBS, ఫైల్ అనేది ఫైల్ స్టోరేజ్ అనేది EFS. విచ్ ప్రోటోకాల్? NFS. లైనక్స్, యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ ప్రోటోకాల్ అది. Can multiple EC2 instance access? Yes, multiple instances, 3 instances, 5 instances, more than 2 instances can access at a time. No problem. Does EFS work with Windows EC2 instances? No, it is for Linux and Linux. Is EFS automatically scalable? Yes. Does EFS support data replication across availability zones? Yeah, replication important kabatti. Yes. What are the 2 storage classes? Standard, infrequent access. S3లో కూడా స్టాండర్డ్, అలాగే ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్ అంటే గ్లాజియర్, డీప్ ఆర్కివ్ ఎప్పుడో రిక్వైర్మెంట్ ఉంటాయి. అలా ఇక్కడ కూడా స్టాండర్డ్, ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్ అన్నాడు. AWS EFS ఫుల్లీ మేనేజ్డ్. ఎస్, అన్నీ వెరీ సింపుల్, జస్ట్ స్మాల్ క్వశ్చన్స్. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. EFS to store files that can be shared multiple EC2 instances. How does EFS differ from EBS? EFS is shared file storage, EBS is block. Yes, avani already discussed this. Can EFS automatically grow or shrink? Yes, that is called scaling. Which protocol? NFS. Suitable for web servers? Yes. Is highly available by default? Yes, across multiple available zones. EFS life cycle policies అంటే they move files to infrequent access storage automatically. Certain time తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్, స్టాండర్డ్, ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ అనుకున్నాం. అందులో 2 types, స్టాండర్డ్, ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్.
After certain time, if the file is not used, it will move to infrequent access. It's common for cost saving technique. Can I use EFS with on-premises server? Yes. Direct connector, VPN. Encrypted, yes, it is common for all services. Encryption ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. ఇంటిగ్రేషన్ స్కేల్ అవన్నీ. వాట్ ఆర్ ద బిల్లింగ్ మోడల్? పే ఓన్లీ ఫర్ స్టోరేజ్ యూజ్డ్. ఎంత యూటిలైజ్ చేసుకుంటే స్టోరేజ్ దానికి మాత్రమే పే చేస్తాం. ఈ విధంగా సమ్ చూద్దాం హెడ్డింగ్. AWS EFS ఫుల్లీ మేనేజ్డ్ స్కేలబుల్ ఫైల్ సర్వర్. NFS ప్రోటోకాల్, నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తాం. లైనక్స్, యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. Automatically scales, highly durable and available. Suitable for big data, content management, shared storage scenarios. Big data, content management, ఈ విధంగా వే రిపీట్ అయ్యి ఉంటాయి, బట్ చూద్దాం. ఎనీహో EFS ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ ప్రోటోకాల్, NFS. యా, మల్టిపుల్ EC2 ఇన్స్టాన్సెస్ కెన్ యాక్సెస్, రిపీట్ అయింది. EFS డేటా స్టోర్డ్ across multiple availability zones. EFS storage capacity fixed or elastic? Elastic and automatic grows and increase shrinks. Depends on situation, grows and shrinks, that is called scaling. ఈ విధంగా ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ కోసం కూడా కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఇచ్చాం, అది చూడండి. వాట్ యూ రిమెంబర్ అబౌట్ EFS ప్లీజ్? ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్, వాట్ యూ రిమెంబర్? Works with Linux, very good, scalable, accessible from multiple. Super boss. NFS, very good. Protocol NFS. File storage service protocol. Multiple instances can access. Very good, very good, excellent. Great. Brilliant. Brilliant, very good. Next. అది లైనక్స్కి. ఇప్పుడు విండోస్కి మళ్ళీ కోపం రాకూడదు కదా విండోస్కి. సో FSX, విండోస్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ FSX. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ విండోస్. కాన్సెప్ట్ అంతా సేమ్ అండి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేంజ్ అంతే. ఏదో మీకు గుర్తుండడానికి డయాగ్రామ్ పెట్టాం. ఇట్ ఈస్ ఫర్ విండోస్. యా, డెఫినేషన్ సేమ్. FSX ఈజ్ ఏ సర్వీస్ దట్ లెట్ యూ రన్ fully managed file system on AWS for Windows Lustre. Important points: fully managed file storage, supports for Windows and Lustre, NetApp, ONAP, ఇవన్నీ కొన్ని ఇచ్చాడు, చూద్దాం వాటి గురించి. ఓకే, ఎనీహో ఫాస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఫర్ డేటా ఇన్సెంటివ్స్, కెన్ కనెక్ట్ టు EC2, built-in backups, data encryptions, integrate with Active Directory. Windows లో యాక్టివ్ డైరెక్టరీ కదా, ఇంటిగ్రేట్ విత్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ. పే ఓన్లీ, మనం ఎంత యూజ్ చేసుకుంటే దానికి. పే ఓన్లీ ఫర్ వాట్ యూ యూజ్. హై అవైలబిలిటీ, డ్యూరబిలిటీ, ఈజీ టు స్కేలబుల్ స్టోరేజ్, సపోర్ట్ టు షేర్డ్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఎక్కడ ఈ విండోస్ మిగిలిన అంతా ఫైల్ సిస్టమ్ కామన్ అండి. పైన ఏం చెప్పుకున్నాం, ఆ పాయింట్స్ కామన్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దేర్ లైనక్స్, హియర్ ఈజ్ విండోస్. వాట్ ఈజ్ FSX? మేనేజ్డ్ ఫైల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ ఫర్ విండోస్ Lustre, NetApp అండ్ ZFS కూడా అన్నాడు, అది చూద్దాం తర్వాత. నేమ్ ఆఫ్ ది FSX టైప్ యూజర్. యా, FSX ఫర్ విండోస్ అండ్ Lustre. ఓకే, నెక్స్ట్. FSX సపోర్ట్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఇంటిగ్రేషన్. ఎస్, FSX ఫర్ విండోస్ ఫైల్ సర్వర్. Does FSX support encryption? Yes. FSX used with on-premises server? Yes. Does FSX support automatically backups? Yes. FSX scale storage as needed? Yes. Pay as you go? Yes. ఇవన్నీ రిపీటెడ్ అండి, ఇక్కడ కూడా ఇంటర్వ్యూ ఇంపార్టెంట్. సరే, ఇంకా చూద్దాం. వాట్ డస్ AWS FSX ప్రొవైడ్? మేనేజ్డ్ ఫైల్ సిస్టమ్. FSX అంటే ఫైల్ సిస్టమే. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ విచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? విండోస్. High performance computing workloads. Integrate with Microsoft Active Directory. Yes, it is especially for Windows కాబట్టి. Yes. Does AFS FSX provide automatic backup? Yes. Mini backups ని స్మాల్ స్నాప్షాట్స్ అంటాం, మినీ బ్యాకప్స్ ని స్నాప్షాట్స్ అంటాం. ఈ విధంగా. సో ఇక్కడ ఓవరాల్గా ఒక్కసారి 2 పాయింట్స్ EBS, EFS, FSX. నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళిపోతున్నాం. స్టోరేజ్ డివైజెస్ S3, EBS, EFS, FSX 4 సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. 2 పాయింట్స్ అబౌట్ EBS, EFS, FSX. జస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2 పాయింట్స్, ప్లీజ్ చార్ట్.
ఎందుకంటే మనం లాస్ట్కి వెళ్ళేసరికి ఇవి మర్చిపోకూడదు. ఏది విండోస్కి, ఏది లైనక్స్కి, ఎన్ఎఫ్ఎస్ ప్రోటోకాల్ ఎక్కడ, ఇవన్నీ డోంట్ ఫర్గెట్. సమ్మరీ రిపోర్ట్, సమ్మరీ ప్లీజ్. S3 ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్. హలో, వాయిస్ ఓకే? ఎనీవన్ థమ్స్ అప్ ప్లీజ్. వాయిస్ డ్రాప్డ్ ఆర్ ఓకే? హలో, వాయిస్ ఈజ్ ఓకే సార్. యువర్ మైక్ హ్యాస్ బీన్ డిజేబుల్డ్ అని వచ్చింది. వాయిస్ ఓకే. డాక్యుమెంట్ ఆల్సో డిస్ప్లేయింగ్ రైట్? యా, EBS just 2 lines was important, 2-3 points. EBS, EFS, FSX అంతే. Good. Thank you. Why Chartbox? Because after 1 month, if you download this document, you may remember that I typed over Chartbox, but don't do like that. It is important. We are covering all the subjects of engineering. Yeah, important topics. Networking is special subject covered. Shortly we will cover Linux, databases, అన్ని కవర్ చేస్తా వస్తున్నాం అన్ని. సెక్యూరిటీ ఆల్సో వన్ సబ్జెక్ట్. ఇక్కడ ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు మనం కవర్ చేస్తాం. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్దామా? సింపుల్ కదండి ఇది, అంతా వెరీ సింపుల్. Yeah, what's displaying here? What's the document displaying here? My voice okay? Config, yes. Okay, good. ఇక్కడ ఆపరేషన్ సర్వీసెస్లో స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్, మొత్తం అన్ని అయిపోయింది. సెక్యూరిటీలో మొత్తం అన్నీ అయిపోయినాయి. ఇది నెట్వర్కింగ్లో మొత్తం అన్నీ అయిపోయినాయి. అలా మొత్తం ఏవేవైతే 1 or 2 వదిలేసాం అవన్నీ కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఆపరేషన్ సర్వీస్ ఇవన్నీ చూడండి. అడ్వాన్స్డ్ జనరల్లో ఉంది, బేసిక్, అడ్వాన్స్డ్ ఇవన్నీ ఒక చూపించారు మీకు. అడ్వాన్స్డ్ జనరల్ కాన్ఫిగ్. ఎనీహో, CloudWatch, CloudTrail already completed. Today systems manager organizations config. Systems manager organizations config చూద్దాం. కాన్ఫిగ్ అంటే ఆపరేషన్ సర్వీసెస్ లో కాన్ఫిగ్ మీన్స్ చేంజెస్ గుర్తు. అజైల్ మెథడాలజీ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ చేంజెస్, అదొక టెక్నిక్. ఇక్కడ ట్రాక్ అండ్ రికార్డ్ చేంజెస్. కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే చేంజ్ మేనేజ్మెంట్. చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. డిపెండ్స్ ఆన్ సిచ్యువేషన్, యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్ we need to change. Anyhow, AWS config is a service. Changing అంతేనండి. ఇక్కడ కీవర్డ్ ఈస్ చేంజింగ్. రికార్డ్స్ ట్రాకింగ్ చేంజెస్. కీవర్డ్ ఈస్ చేంజెస్. AWS config is a service that tracks and records changes to your AWS resources. Resources అంటే 2 types ఉంటాయి. యూజర్స్ మనం కూడా, యాజ్ వెల్ as సర్వీసెస్, EC2, S3 అలాంటివి కూడా రీసోర్సెస్. కాన్ఫిగ్ అంటే ట్రాక్ అండ్ రికార్డ్ చేంజెస్. ఇట్ ఈస్ సర్వీస్. ఓకే, ఎనీహో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. కీవర్డ్ ఈస్ చేంజెస్, గుర్తుపెట్టేసుకోండి. AWS config tracks and records changes to AWS resources. ఓకే, ఇప్పుడు 4-5 సార్లు చెప్పుకున్నా, అంత ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. ఇట్ రికార్డ్స్ కాన్ఫిగరేషన్ హిస్టరీ ఓవర్ టైమ్. టోటల్ హిస్టరీ రికార్డ్ చేస్తుంది. ఎక్కడెక్కడ ఎప్పుడు చేంజ్ అనేది నాట్ ఓన్లీ 1 time. 3 months ఒకసారి చేంజెస్ ఉండొచ్చు, 6 months ఒకసారి ఉండొచ్చు, ఇయర్లీ వన్స్, ట్వైస్, ఈ విధంగా ఎప్పుడెప్పుడు ఏ చేంజెస్ చేసామో రికార్డెడ్ అయి ఉంటుంది. స్టోర్స్ డేటా ఇన్ S3 అండ్ సెండ్ అలర్ట్స్ వయా SNS. ఏవేవైతే చేంజెస్, ఇప్పుడు స్నాప్షాట్స్ ఎలాగైతే S3లో స్టోర్ చేస్తున్నామో, ఇక్కడ కూడా డేటా అనేది స్టోరింగ్ జనరల్ S3. SNS, వై SNS? నోటిఫికేషన్స్. బ్యాకప్ కంప్లీటెడ్ ఒక నోటిఫికేషన్ జనరేట్ చేస్తుంది. అలాగే కాన్ఫిగరేషన్ కంప్లీటెడ్, చేంజెస్ కంప్లీటెడ్ ఒక నోటిఫికేషన్, స్టోరేజ్ కంప్లీటెడ్ ఒక నోటిఫికేషన్. ఇక ప్రతిదానికి నోటిఫికేషన్స్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ నోటిఫికేషన్స్. SNS అంటే నోటిఫికేషన్స్ అండి, అంతే.
whenever notification required, that special service integrate with SNS. అంతే, దానిపైన నాకు సిగ్నల్ అందింది, నోటిఫికేషన్ అంతే. హెల్ప్స్ విత్ ఆడిటింగ్ అండ్ కాంప్లయన్స్. గుడ్. వర్క్స్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ AWS అకౌంట్స్. ఓకే. సపోర్ట్ రూల్స్ టు చెక్ రిసోర్స్ కంప్లయన్స్. కంప్లయన్స్ వీటన్నిటికీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. షోస్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ రిసోర్సెస్. రిలేషన్షిప్, ఇంటిగ్రిటీ ఇవన్నీ ఉండాలి. కామన్. ఇంటిగ్రేట్స్ విత్ AWS క్లౌడ్ ట్రైల్ అండ్ సెక్యూరిటీ హబ్. SNS కూడా ఇంటిగ్రేట్స్ విత్ క్లౌడ్ ట్రైల్, సెక్యూరిటీ హబ్, SNS. యూ కెన్ వ్యూ రిసోర్స్ చేంజెస్ ఇన్ ఏ టైమ్ లైన్. సపోర్ట్ మేనేజ్డ్ అండ్ కస్టమ్ రూల్స్. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం కాన్ఫిగరేషన్స్ చేంజ్ అవుతాయి. ట్రాక్ చేంజెస్, రికార్డ్ చేంజెస్. కాన్ఫిగరేషన్ మీన్స్ చేంజెస్. ట్రాక్ అండ్ రికార్డ్స్ దట్ చేంజెస్ అంటే ఏమీ లేదు, సింగిల్ వర్డ్. యా, వాట్ డస్ AWS కాన్ఫిగ్ డూ? ఇట్ రికార్డ్స్ అండ్ ట్రాక్ చేంజెస్. వేర్ ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్? ఎవ్రీథింగ్ స్టోర్డ్ ఇన్ S3, ఎందుకంటే చేపర్, బెస్ట్ స్టోరేజ్. కెన్ AWS కాన్ఫిగ్ చెక్ ఇఫ్ రిసోర్సెస్ ఫాలో రూల్స్? ఎస్. AWS కాన్ఫిగ్ రీజనల్ ఆర్ గ్లోబల్? రీజనల్. గ్లోబల్ అనేది 3, నో కన్ఫ్యూజన్. కెన్ కాన్ఫిగ్ షో చేంజెస్ ఓవర్ టైమ్? ఎస్. డస్ కాన్ఫిగ్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ క్లౌడ్ ట్రైల్? ఎస్. వాట్ ఫార్మాట్? డాక్యుమెంట్ నేమ్స్ని JSON ఫార్మాట్లో అంటారు. వాట్ ఫార్మాట్ డస్ కాన్ఫిగ్ యూజ్ టు స్టోర్ డేటా? డేటా అనేది JSON ఫార్మాట్. కెన్ AWS కాన్ఫిగ్ వర్క్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ అకౌంట్స్? ఎస్. What is the compliance rule in AWS config? Rule that checks if resources meet certain conditions. Using Amazon SS ఏంటిది, whenever alert ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు SNS కో సిగ్నల్ వెళ్ళదు. యూ సెండ్ వన్ అలర్ట్ ప్లీజ్ అని అంతే. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ సేమ్ రిపీట్ అవుతాయండి. AWS కాన్ఫిగ్ రికార్డ్స్ చేంజెస్, మానిటరింగ్ చేంజెస్. ఇక్కడ వై వుడ్ యూ యూజ్ AWS కాన్ఫిగ్ సర్వీస్ నేమ్ అది to monitor changes. What resources does AWS config support? EC2, S3, IAM, VPC. Depends on requirement, support ఉంటుంది, integrity అయ్యి ఉంటుంది. What is a config rule? Check to see if a resource follows certain settings. What is the difference between managed and custom rules? Managed rules are built in. For example, artificial intelligence built in అంటున్నాం కదా, అలాగే managed rules are built in. Custom rules are user created. Custom rules are user created. Can AWS config track deleted resources? Yes. ఏ చేంజెస్ వచ్చినా ఎడిషన్ ఆర్ డిలీషన్ అన్నీ రికార్డ్ అయ్యి ఉంటాయి. వాట్ AWS సర్వీస్ వర్క్ విత్ కాన్ఫిగ్? క్లౌడ్ ట్రైల్, SNS, లాంబ్డా, సెక్యూరిటీ హబ్ అనుకున్నాం. హౌ డు యూ వ్యూ resource changes in the config console timeline? Can config be used for audit? Yes. Audit purpose definitely గా, ఎందుకంటే ఆడిట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం మార్పులు ఏ ఉండాలన్నా, మార్పు అంటే చేంజెస్. యా, ఇట్స్ గ్రేట్ ఫర్ ఆడిట్ ట్రయల్స్. ఆడిటర్ అంటే చేంజెస్. యాజ్ పర్ రూల్స్ నాట్ ఫాలోయింగ్. What to do, what not to do, not following. Terms and conditions not following. వాడి పనే అది ఆడిటర్. 100 పాయింట్లు రాసుకుంటాడు. ఏదైనా డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తే ఆడిటర్ అది బాగలేదు, ఇది బాగలేదు, చీమలు ఉన్నాయి, దోమలు ఉన్నాయి కూడా రాస్తారు. అదంతే. I found mosquitoes and ants in that branch. Proper cleaning required. In this departments I found that one. ఏదో రాసుకుంటారు అలా 100-200 పాయింట్లు రాసుకుంటారు. ఇట్స్ కామన్. Anyhow, configuration completed. Yeah, 2-3 lines, 1 or 2 lines, very important lines about config, please. ఇప్పుడు గుర్తుంటుందండి. ఆఫ్టర్ 1 month or 2 months you may not remember. So it is best technique, best strategy to remember the subject. 2-3 lines, please. Don't neglect, because very important. ఒక్క 2-3 చార్ట్స్ వస్తే నేను నెక్స్ట్ దానికి మూవ్ అయిపోతాను. ట్రాక్స్ అండ్ రికార్డ్స్ చేంజెస్. ఓకే, గుడ్ బాస్. ఎక్స్ట్రా బిట్స్ కూడా ఇస్తున్నాం, ఇంకా ఉన్నాయండి బిట్స్, అది కూడా చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఆపరేషన్స్లో ఆర్గనైజేషన్స్.
నెక్స్ట్ ఏముంటుంది, సిస్టమ్స్ మేనేజర్ ఒకటి ఉంటుందండి. ఆర్గనైజేషన్స్, యూ అబ్జర్వ్ దిస్ డయాగ్రామ్, ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దిస్ డయాగ్రామ్. స్టాప్ చార్టింగ్ ప్లీజ్, అబ్జర్వ్ దిస్ డయాగ్రామ్, స్టాప్ చార్టింగ్ ప్లీజ్. What you observe? Yeah, it is likely hierarchy, employee hierarchy అనుకో, ఏదో సంథింగ్ ఎంప్లాయీ హైరార్కీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్స్లో హైరార్కీ ఎలాగ ఉంటుంది అంటే, ఈవెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కూడా ఫస్ట్ ఆఫీసర్, దానికి పైన అసిస్టెంట్ మేనేజర్, నెక్స్ట్ లెవెల్ డిప్యూటీ మేనేజర్, నెక్స్ట్ లెవెల్ మేనేజర్, నెక్స్ట్ లెవెల్ సీనియర్ మేనేజర్, నెక్స్ట్ లెవెల్ అసిస్టెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఏవిపి, నెక్స్ట్ డిప్యూటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ డివిపి, నెక్స్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, తర్వాత ప్రెసిడెంట్, తర్వాత బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, బోర్డ్ ఆఫ్ హెడ్స్, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. అంత బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ చేతిలో ఉంటుంది. స్టాక్ పెంచాలన్నా, స్టాక్ పడేయాలన్నా, లేకపోతే ప్రాఫిట్స్ కానీ లాస్ కానీ, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ డెసిషన్. డెసిషన్ అనేది చాలా పక్క పెర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్, వన్ బ్యాంక్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ సిటీ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ తీసుకుంది యాక్సిస్ బ్యాంకు. ఆ డెసిషన్ మూలంగా లాస్ 3000 crore. చూడండి ఒక డెసిషన్ అనేది ఎలా చేస్తుందో. సిటీ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ని టేక్ ఓవర్ చేసింది, వాళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు, వీళ్ళు టేక్ ఓవర్ చేశారు. డ్యూ టు దట్ డెసిషన్ 3000 crores లాస్. ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఎనీహో 6000 crore ప్రాఫిట్ కూడా ఉంటుంది పర్ ఇయర్. ఈ 6000 crore 3000 crore పోతే నెట్ ప్రాఫిట్ 3000 crore. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వేరు, నెట్ ప్రాఫిట్ వేరు. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అంటే ఓకే, ఓవరాల్ ప్రాఫిట్. నెట్ మీన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవన్నీ డెబిట్ చేయాలి. ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి కదా కొన్ని, అవన్నీ డిలీట్ చేయాలి. నెట్ ప్రాఫిట్ 6000 crore ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6000 crore ఓవరాల్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎంత 6000 crore, నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత మైనస్ క్రెడిట్ కార్డ్, సిటీ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ వల్ల 3000 crore లాస్. సో 6000 crore మైనస్ 3000 crore, 3000 crore ఈజ్ ద నెట్ ప్రాఫిట్. అలా ఎగ్జాంపుల్. ఆ డెసిషన్ అనేది అన్నిసార్లు వర్కౌట్ అవ్వదండి, చెప్పలేం. దే ఆర్ బ్రిలియంట్స్, ఇంటెలిజెన్స్, బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే ఫెయిల్. డెసిషన్ అనేది సమ్ టైమ్స్ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు. ఒక్క డెసిషన్ ఫెయిల్ అవ్వడం వల్ల 3000 crore, 10,000 crore, అది డిపెండ్స్ ఆన్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి, యాడ్ అకౌంట్, గ్రూప్ అకౌంట్స్, అప్లై పాలసీస్, ఎనబుల్ AWS సర్వీసెస్. ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఏముంటాయి, యాడ్ అకౌంట్స్, గ్రూప్ అకౌంట్స్, అప్లై పాలసీస్, ప్రొసీజర్స్, ప్రోటోకాల్స్, ఎనబుల్ AWS సర్వీసెస్. ఆ విధంగా ఇక్కడ ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అనుకోండి, ఇంకేమైనా వగైరా. హైరార్కీ, జస్ట్ నో ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద హైరార్కీ ఆఫ్ డిజిగ్నేషన్స్. ఆఫీసరు, డిప్యూటీ ఆఫీసర్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్, డిప్యూటీ మేనేజర్, సీనియర్ మేనేజర్, అసిస్టెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, డిప్యూటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్, సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. ఒక హైరార్కీ చెప్పాం కదా, ఇది కూడా ఒక హైరార్కీ అనుకోండి. నెక్స్ట్, ఎందుకంటే ఈ రెండు డయాగ్రామ్సే గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. AWS ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం లేదు బాస్, వెరీ 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 సింపుల్. AWS ఆర్గనైజేషన్ లెట్స్ యూ మేనేజ్ అండ్ కంట్రోల్ మల్టిపుల్ AWS అకౌంట్స్. మల్టిపుల్ AWS అకౌంట్స్ని మేనేజ్ చేస్తుంది, కంట్రోల్ చేస్తుంది. మల్టిపుల్ AWS అకౌంట్స్ని మేనేజ్ చేస్తుంది, కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీళ్ళంతా ఎంప్లాయీస్ అనుకుందాం. ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ నీడ్ వన్ అకౌంట్ అనుకుందాం, AWS అకౌంట్ ఉందనుకుందాం. AWS 1 2 3 4 5 6 దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ AWS. సో 1 2 3 4 5 6 ఇలా మల్టిపుల్ అకౌంట్స్. ఇది ఏం చేస్తుంది, సెంట్రల్లీ మేనేజ్డ్. AWS ఆర్గనైజేషన్ లెట్స్ యూ మేనేజ్ అండ్ కంట్రోల్ దేన్ని, మల్టిపుల్ AWS అకౌంట్స్ ఫ్రమ్ ఏ సింగిల్ ప్లేస్. సెంట్రలైజ్డ్ అనమాట. సింగిల్ ప్లేస్ అంటే సెంట్రలైజ్డ్. చూద్దాం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ AWS ఆర్గనైజేషన్. మేనేజ్ మల్టిపుల్ AWS అకౌంట్స్ డయాగ్రామ్లో ఉంది. సెంట్రల్లీ బిల్లింగ్, ఎస్.
ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సెంట్రల్, నాట్ డీసెంట్రలైజ్డ్. క్రియేట్ గ్రూప్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 టైప్స్. ఒక గ్రూప్ ఉంటే గ్రూప్కి అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఇండివిజువల్ యూజర్ ఉంటే ఇండివిజువల్ యూజర్కి క్రియేట్ చేయొచ్చు. డిపెండ్స్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ అండి, డిపెండ్స్ ఆన్ సిచ్యువేషన్. ఏదైనా యాక్ట్ యాజ్ పర్ సిచ్యువేషన్, డెసిషన్ యాజ్ పర్ సిచ్యువేషన్, అన్ని యాజ్ పర్ సిచ్యువేషన్ అంతే. అప్లై పాలసీస్ టు గ్రూప్స్ ఆర్ అకౌంట్స్. ఇక్కడ సర్వీస్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్స్ అన్నారు. యూజ్ సర్వీస్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్స్ ఫర్ పర్మిషన్స్. ప్రోటోకాల్ అంటే సమ్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అవి ఉన్నాయి కదా, చూద్దాం. యూజ్ సర్వీస్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ నెక్స్ట్ వస్తుంది, చూద్దాం. యూజ్ సర్వీస్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్స్ SCP ఫర్ పర్మిషన్స్ అన్నాడు. కన్సాలిడేటెడ్ బిల్లింగ్, హెల్ప్ విత్ బెటర్ సెక్యూరిటీ అండ్ కంట్రోల్. ఆటోమేటెడ్ అకౌంట్ క్రియేషన్, అకౌంట్ ఆటోమేటిక్ క్రియేషన్ అన్నాడు. ఆ ఫెసిలిటీ పెట్టారు, ఆటోమేటిక్ క్రియేషన్. అంటే మొన్నే చెప్పుకున్నాం రీసెంట్గా, వెన్ అవర్ రీజియన్ క్రియేట్స్, ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఎనీ రీజియన్ బై డిఫాల్ట్ 1 VPC automatically create. Default 5 VPCs, 200 subnets, total 200 into 5 1000 అని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, 1 minute అండి ప్లీజ్, జస్ట్ వెయిట్ ఏ మినిట్. హలో సాయిరామ్, సాయిరామ్, ఎనీవన్ థమ్స్ అప్ ప్లీజ్, వాయిస్. హలో, యా ఓకే, థ్యాంక్ యూ. యా, ఆటోమేట్ అకౌంట్ క్రియేషన్, ఆటోమేటిక్గా అకౌంట్ క్రియేషన్ అవుతుంది. సపోర్ట్ మల్టీ అకౌంట్ స్ట్రాటజీ, ఈజీ లింక్ అన్లింక్ అకౌంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ జాయిన్ అయితే ఉంటుంది, తర్వాత ఎంప్లాయీ ఐడి బ్లాక్ చేసేస్తారు లేదా టెర్మినేట్ చేసేస్తారు. అలాగే సేమ్ మేనేజ్ మల్టిపుల్ అకౌంట్స్, సెంట్రల్ బిల్లింగ్ అంతా కంట్రోల్స్ ఎవ్రీథింగ్, సెంట్రలైజ్డ్. క్రియేట్ గ్రూప్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్గనైజేషనల్ యూనిట్స్. అప్లై పాలసీస్, ఇక్కడ ప్రోటోకాల్ సర్వీస్ కంట్రోల్ పాలసీస్ అంటే యూజ్ అవుతుంది. కన్సాలిడేటెడ్ బిల్లింగ్ హెల్ప్స్ విత్ బెటర్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్. ఆటోమేటెడ్ అకౌంట్ క్రియేషన్ ఆటోమేటెడ్ అంట. గుడ్, అంటే టెక్నాలజీ ఆల్రెడీ డెవలప్ అయింది కదండి. సపోర్ట్స్ మల్టీ అకౌంట్ స్ట్రాటజీ. HR ఎప్పుడైతే ఎంప్లాయీ ఐడి ఇవన్నీ జనరేట్ చేస్తాడో ఆడికి ఆటోమేటిక్గా అకౌంట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. టెక్నాలజీ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్. ఈజీ లింక్ అన్లింక్ అకౌంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ చూద్దామండి. సో ఓవరాల్గా ఏంటిది, మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, సెంట్రలైజ్డ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, సెంట్రలైజ్డ్ management of accounts, AWS accounts. What is AWS organization? Service to manage multiple AWS accounts. Future consolidated billing. Yeah, service control policy to manage permissions ni service control policy, controlling. Can you create new accounts? Yes. Automatic, is it automatic ante yes anadu. Organizational unit, group of accounts. ఆర్గనైజేషనల్ యూనిట్ అండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఆర్గనైజేషన్లో గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా. సెంట్రలైజ్డ్ బిల్లింగ్ పాసిబుల్, ఎస్, బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ సెంట్రలైజ్డ్. యా, కెన్ యూ రిస్ట్రిక్ట్ సర్వీసెస్? యా, డెఫినెట్లీ సర్వీసెస్ రిస్ట్రిక్ట్ చేయాల్సినప్పుడు చేస్తారు. కంట్రోలింగ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. విత్
ఎస్సిపి సర్వీస్ కంట్రోల్ పాలసీస్ ప్రకారం రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం. పాలసీలో ఏముంటాయి? రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, టర్మ్స్, కండిషన్స్, వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫర్ రిస్ట్రిక్షన్స్. హౌ మెనీ మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్స్ ఆర్ ఇన్ వన్ ఆర్గనైజేషన్? మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్స్ 1. Can AWS organization be used for automation? Yes. What account created and managed AWS organizations? Root account. Management account, that is one account, that is root account. ఆ అకౌంట్ నుంచి అన్ని అకౌంట్స్ ని మేనేజ్ చేస్తాం. సెంట్రలైజ్డ్ హెడ్డింగ్. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. Why use AWS organizations to manage multiple AWS accounts easily? Benefit of SCP controlling and ఇక్కడ control, yeah, it said control what services accounts can be used. What is the management of account? The main account that controls others. Is it centralized? Yes, centralized building anta. What is an organization unit? A folder to group account for easier management. Can I remove an account from AWS? Yes, automatic ga. For example, employee join ayyadu, HR submit kottangane oka account ID create అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా. అలాగే రిజిగ్నేషన్, ఎగ్జిట్ డిపార్ట్మెంట్ సబ్మిట్ కొట్టంగానే డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చి ఎగ్జిట్ డిపార్ట్మెంట్ సబ్మిట్ కొట్టే బ్లాక్ అయిపోతుంది అది. ఆఫ్టర్ సెటిలింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, పిఎఫ్, గ్రాట్యుటీలు అన్నీ ఉంటాయి కదా. పిఎఫ్, గ్రాట్యుటీలు ఇవన్నీ సెటిల్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళది టెంపరీగా ఏదో బ్లాక్ చేస్తారు. వాళ్ళ ప్రొసీజర్స్, రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆర్గనైజేషన్ వేరీ. ఇట్ ఈస్ వేరీ. కెన్ ఐ రిమూవ్ ఎన్ అకౌంట్ ఫ్రమ్ AWS ఆర్గనైజేషన్? ఎస్. కెన్ IAM పాలసీస్ రీప్లేస్ SCPs? నో, దే సర్వ్ డిఫరెంట్ పర్పస్. IAM వేరు, SCP వేరు. IAM పాలసీస్ వేరు, SCP పాలసీస్ వేరు. ఇక్కడ యూజ్ చేసేది SCP పాలసీస్. అది వేరు, ఇది వేరు. IAM ఫంక్షన్స్ డిఫరెంట్, దట్ సర్వీసెస్ డిఫరెంట్. SCP ఫంక్షన్స్, సర్వీసెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ అంతే. హౌ మెనీ OUs విల్ క్రియేట్? మెనీ విత్ ఇన్ లిమిట్స్ ఏదో అన్నాడు. వాట్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ SCP డిఫైన్ సర్వీస్? ద అకౌంట్ కాంట్ యూజ్ that service. What happen if an SCP denies అన్నాడు. SCP denies అయితే the account can't use. సేమ్ ఇప్పుడు చెప్పిన ఎంట్రీ డిపార్ట్మెంట్, ఎగ్జిట్ డిపార్ట్మెంట్ లానే ఇంచుమించు. HR ఎంట్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, HR ఎగ్జిట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. ఎంప్లాయీ ఎంట్రీ జాయిన్ అయినప్పుడు అకౌంట్ క్రియేట్ అవుద్ది. ఎగ్జిట్ అయిపోయి రిజైన్ చేసిన తర్వాత అది బ్లాక్ అయిపోయింది. నాట్ యూజ్డ్ అనమాట. ఓకే, కెన్ ఐ ఆడిట్ అకౌంట్స్ ఇన్ AWS ఆర్గనైజేషన్? ఎస్, డెఫినెట్లీ. ఆడిట్ అనేది ఉండాలి కంపల్సరీగా. ఫర్ ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ పాయింట్స్ ఆల్సో. వెరీ సింపుల్ అండి. ఓవరాల్గా ఆర్గనైజేషన్స్ ఇంకొకటి ఉంది, దాని తర్వాత కాస్ట్ కంట్రోల్ స్ట్రాటజీస్ కూడా కంప్లీట్ చేద్దాం బస్. డెఫినేషన్ ఆఫ్ AWS వన్స్ అగైన్. AWS organization lets you manage and control multiple AWS accounts from a single place. It is completely centralized. Complete management and control. Only one line. Manage and control multiple AWS accounts from a single place. Centralized. SCP ఇక్కడ సర్వీస్ కంట్రోల్ పాలసీస్ అనేది ఒకటి. యా, ప్లీజ్ చార్ట్ 1 or 2 important points about AWS organizations. Organization manage and control multiple AWS accounts from single point, complete centralized and ఇది. Which policies here? SCP ఏదో అనుకున్నాగా. IAM, SCP both are same అని అంటే నో అని చెప్పాం. SCP వచ్చింది. గుడ్. SCP ఎవరో టైప్ చేశారు. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్, బ్రిలియంట్, ఇంటెలిజెన్స్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ సిస్టమ్స్ మేనేజర్. సిస్టమ్స్ మేనేజర్ ఇది సాఫ్ట్వేర్ టూల్ అండి. యాక్చువల్గా సాఫ్ట్వేర్ టూల్ ఇది. ఇట్ మేనేజెస్ ఎవ్రీథింగ్. చూద్దాం వేటిని మేనేజ్ చేస్తుంది. Most of the operations performed through systems manager. The best and హ్యాపీగా ఉంటుంది. Most of the operations performed by systems manager. టెక్నాలజీ ఇంకా డెవలప్ అయితే ఇంకా మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోరు, ఆటోమేటిక్గా అన్ని ఒక బటన్ క్లిక్తో సరిపోతుంది. సిస్టమ్స్ మేనేజర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డెఫినెట్లీ ఇంటర్వ్యూ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్, బికాజ్
మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ సో మెనీ థింగ్స్. సిస్టమ్స్ మేనేజర్, మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ సో మెనీ థింగ్స్. అది చూద్దాం. సిస్టమ్స్ మేనేజర్ డెఫినేషన్. ఒక్కసారి ఏదో ఈ డయాగ్రామ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒకట ఒక్కసారి డయాగ్రామ్ చూడండి. ఏడబ్ల్యూఎస్ సిస్టమ్ మేనేజర్. ఏడబ్ల్యూఎస్ సిస్టమ్ మేనేజర్ ఏం చేస్తుంది? కమాండ్ రన్ చేస్తుంది. రన్ కమాండ్. ఏడబ్ల్యూఎస్ సిస్టమ్ మేనేజర్ ఒక కమాండ్ని రన్ చేస్తుంది. ఎగ్జిక్యూషన్ అనుకోండి, రన్ అనుకోండి. నీకు అది EC2కి వెళ్ళింది, ప్రాసెస్కి. స్టోరేజ్కి S3కి వెళ్ళింది, సర్వర్లెస్ లాంబ్డాకి వెళ్ళింది, అలాగే సెక్యూరిటీ హబ్కి వెళ్ళింది, క్లౌడ్ వాచ్కి వెళ్ళింది, డైనమో DBకి వెళ్ళింది. క్లౌడ్ వాచ్తో ఇంటిగ్రేట్ బికాజ్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరిగింది ఫుల్ ట్రాకింగ్. అమెజాన్ డైనమో DB స్టోరేజెస్ కోసం. సెక్యూరిటీ హబ్. సెక్యూరిటీ హబ్ అనే ఇది ఎసెన్షియల్. సెక్యూరిటీ ఎసెన్షియల్ కదా. అదర్వైజ్ DDoS అటాక్స్, ఇంకా మాల్వేర్ అటాక్స్, నెక్స్ట్ ఏది XSS ఇంజెక్షన్, SQL ఇంజెక్షన్, ఇవన్నీ అనుకున్నాం కదా. క్రాస్ సైట్ ఇందాక 8 లిస్ట్ చదివాం కదా. అటాక్స్ లేకుండా AWS సెక్యూరిటీ హబ్, స్టోరేజ్కి డేటాబేస్, ఎప్పుడెక్కడ ఏం జరిగింది క్లౌడ్ వాచ్లు, ఇవన్నీ. ఎనీహో AWS సిస్టమ్ మేనేజర్ జస్ట్ ఇనిషియేటెడ్ రన్ కమాండ్. జస్ట్ ఇనిషియేటెడ్ రన్ కమాండ్. ఇది రన్ కమాండ్ ఇనిషియేట్ చేసేసరికి EC2 వర్క్ EC2, S3 వర్క్ S3, లాంబ్డా వర్క్ లాంబ్డా, సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఇక్కడ డేటాబేస్ స్టోరేజ్లు, రిట్రైవ్లు, క్లౌడ్ వాచ్లు ఎప్పుడెక్కడ ఏం జరిగింది అవన్నీ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఇట్ జస్ట్ రన్, టేక్ ఎన్ ఇనిషియేషన్. AWS సిస్టమ్ మేనేజర్ టేక్ ఎన్ ఇనిషియేషన్ రన్ కమాండ్. బుల్లెట్ స్టార్టెడ్ హియర్. అది చూద్దాం. సిస్టమ్స్ మేనేజర్ డెఫినేషన్. దీని తర్వాత కాస్ట్ కంట్రోల్ స్ట్రాటజీస్ కవర్ చేద్దామండి. ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, బట్ ఒక్కసారి గుర్తు చేద్దాం. ఓకే మీకు ఒక ఐడియా ఫ్రేమ్ అయింది. ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్లో ఈ విధంగా, స్టోరేజ్ లెవెల్లో ఈ విధంగా కాస్ట్ కంట్రోల్, డేటాబేస్ లెవెల్లో ఈ విధంగా, VPC ఎండ్ పాయింట్స్ లెవెల్లో ఈ విధంగా, అలా మీకు కొన్ని గుర్తు వస్తుంది, సబ్జెక్టు గుర్తు వస్తుంది. సిస్టమ్స్ మేనేజర్ డెఫినేషన్. AWS సిస్టమ్స్ మేనేజర్ హెల్ప్స్ యూ మేనేజ్ and operate your AWS resources easily from one place. Once again, AWS systems manager helps you manage and operate AWS resources easily from one place. ఇక్కడ ఒక్క బుల్లెట్ స్టార్ట్ అయింది. EC2 పని EC2, S3 పని S3, ఎవరి ఫంక్షన్స్ వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. బాస్ వస్తే అందరూ యాక్ట్ చేస్తారు కదా, అట్లీస్ట్ అలాగే ఇది కూడా. కంప్లీట్ మేనేజ్మెంట్. Important points of AWS systems manager. Central tool. It is a tool and central tool to manage AWS EC2, S3, RDS. ఇందాక డయాగ్రామ్ అందుకే చూడమన్నా. EC2, S3, RDS సెక్యూరిటీ, క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ వాటి వర్క్స్ అవి పెర్ఫామ్ చేసుకుంటున్నాయి. సెంట్రల్ టూల్ టు మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్. మేనేజ్మెంట్. హెల్ప్స్ ఆటోమేట్ టాస్క్స్ లైక్ ప్యాచింగ్, అప్డేట్స్. ప్యాచింగ్ అంటే ఫిల్ ద గ్యాప్స్ అండి. ఫిల్ ద గ్యాప్స్. ఒక ప్యాచింగ్కి రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పేశాను ఆల్రెడీ. HDFC బ్యాంకు 4-digit బ్రాంచ్ కోడ్ అనేది ఒక ప్యాచింగ్. ఇట్ ఈస్ లైక్లీ ప్రాజెక్ట్. ప్యాచింగే బట్ లైక్లీ ప్రాజెక్ట్. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్, డేటాబేసెస్కి ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉంది. 999 వరకు ఓకే. 3-digit బ్రాంచ్ కోడ్ అంటే మ్యాక్సిమం 999 బ్రాంచెస్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. 999 వరకు ఓకే. బట్ ఇఫ్ దే ఓపెన్ వన్ మోర్ బ్రాంచ్, 1000 అంటే 4 digits, 1000, 1001, 1000. ఇప్పుడు ఏదో 5000 ఎన్నో బ్రాంచెస్ పెట్టేశారు అనుకోండి. ఇన్ ద ఇయర్ 2007 4-digit బ్రాంచ్ కోడ్ అనేది ప్రాజెక్టు డే అండ్ నైట్స్ హార్డ్ వర్క్ చేశారు. సక్సెస్ఫుల్గా సక్సెస్ అయింది. అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేంజెస్, అది కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేంజెస్ ప్యాచింగ్ అనేది. అప్గ్రేడ్ అనుకోండి. అప్గ్రేడ్ హెల్ప్స్ ఆటోమేటిక్ టాస్క్స్ లైక్ ప్యాచింగ్ అండ్ అప్డేట్స్. నెక్స్ట్, సెక్యూర్లీ రన్ కమాండ్స్ ఆన్ మెనీ సర్వర్స్ ఎట్ వన్స్. సెక్యూర్లీ రన్ కమాండ్ చూపించే అక్కడ రన్ కమాండ్ అని ఒక డయాగ్రామ్ ఉంది. బుల్లెట్ స్టార్టెడ్. అది సెక్యూర్లీ రన్ కమాండ్స్ ఆన్ మెనీ సర్వర్స్ ఎట్ వన్స్. సెక్యూర్లీ రన్ కమాండ్స్ ఆన్ మెనీ సర్వర్స్ ఎట్ వన్స్. అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ ది డయాగ్రామ్ అని రాశారు చక్కగా. ఇక్కడ 3 ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో. చాట్ బాక్స్లో కూడా ఇది అడుగుతా. ఇక్కడ పారామీటర్ స్టోర్ అని ఒకటి ఉంది.
స్టోర్స్ పాస్వర్డ్స్, కాన్ఫిడెన్షియల్స్, సీక్రెట్స్. పారామీటర్ స్టోర్ అంటే పాస్వర్డ్ టీపీ మ్యాచ్ అయింది, గుర్తుపెట్టుకోండి. పారామీటర్ స్టోరు, పాస్వర్డ్ స్టోరు. అంటే ఎగ్జాంపుల్ పాస్వర్డ్ స్టోర్ అవుద్ది. పాస్వర్డ్ ఏంటి? కాన్ఫిడెన్షియల్సే కదా, సీక్రెట్సే కదా. అంటే పాస్వర్డ్ పారామీటర్ స్టోర్ అంటే పాస్వర్డ్ స్టోర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. పాస్వర్డ్ మీన్స్ కాన్ఫిడెన్షియల్, సీక్రెట్స్. అవి కూడా అవన్నీ సీక్రెట్స్, కాన్ఫిడెన్షియల్స్, పాస్వర్డ్స్ ఇలాంటివన్నీ పారామీటర్ స్టోర్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మానిటర్ రీసోర్స్ హెల్త్ యూజింగ్ ఆప్స్ సెంటర్ అండ్ ఎక్స్ప్లోరర్. మానిటరింగ్ కీప్స్, ఇంకా ఇది వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ కాబట్టి మానిటరింగ్, సెంట్రలైజ్డ్, రిలీజ్ వన్ బుల్లెట్, రన్ కమాండ్ ఇవన్నీ కామన్. కీప్స్ లాగ్స్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్టివ్స్ ఫర్ ఆడిటింగ్ యాక్టివిటీస్. కీప్స్ లాగ్స్ ఫర్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ ఫర్ ఆడిటింగ్. వర్క్స్ ఫర్ బోత్ లైనక్స్ అండ్ విండోస్ అండ్ నో పార్షియాలిటీ. వర్క్స్ ఫర్ బోత్ లైనక్స్ అండ్ విండోస్. షెడ్యూల్ ఆటోమేషన్ టాస్క్. ఓకే. ఇంటిగ్రేట్ విత్ క్లౌడ్ వాచ్. ఐఎమ్ డయాగ్రామ్ లో కూడా క్లౌడ్ వాచ్ ఉంది. ఓకే. ఇంటిగ్రేషన్. ఆప్స్ సెంటర్ హెల్ప్స్ ట్రబుల్ షూట్ ఇష్యూస్ ఇన్ సిస్టమ్స్ మేనేజర్. ఆప్స్ సెంటర్ హెల్ప్స్ ట్రబుల్ షూట్ ఇష్యూస్ ఇన్ సిస్టమ్స్ మేనేజర్. ఇది అండర్లైన్ చేశాను చూడండి, ఇది కూడా చాట్ బాక్స్ లో. హెల్ప్స్ ఆప్స్ సెంటర్ ఏది హెల్ప్ చేస్తుంది? ఆపరేషన్స్ సెంటర్. ఆపరేషన్స్ సింపుల్ గా ఆప్స్ అనేస్తానండి. ఆప్స్ సెంటర్ హెల్ప్స్ ట్రబుల్ షూట్ ఇష్యూస్ ఇన్ సిస్టమ్ మేనేజర్. ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే ఆప్స్ సెంటర్ హెల్ప్ చేస్తుంది. ఆప్స్ సెంటర్ హెల్ప్స్ ట్రబుల్ షూట్ ఇష్యూస్ ఇన్ సిస్టమ్స్ మేనేజర్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇది కూడా చాట్ బాక్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెషన్ మేనేజర్ ఏం చేస్తుంది? ఇందాక పారామీటర్ స్టోర్ అన్నాం కదా, ఇక్కడ సెషన్ మేనేజర్ allows safe access to instances without a key. allows safe access to instances without a key. ఇది మెయిన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ మేనేజర్. ఏంటి? ఆటోమేషన్, రన్ కమాండ్. ఆటోమేషన్ ఇది కంప్లీట్ ఆటోమేషన్. ఓకే. టూల్. రన్ కమాండ్ ఇందాక డయాగ్రామ్ లో చూశారు. ప్యాచ్ మేనేజర్ ఆటోమేటికలీ డిప్లాయ్ ప్యాచెస్. సెషన్స్ మేనేజర్ గురించి ఏం చెప్పాము ఇక్కడ? సెషన్ మేనేజర్ అలౌస్ సేఫ్ యాక్సెస్ టు ఇన్స్టాన్సెస్ వితౌట్ ఏ కీ. పారామీటర్ స్టోర్ లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది అనుకున్నాం? పీ స్టాండ్స్ ఫర్ పాస్వర్డ్, అంటే కాన్ఫిడెన్షియల్స్, సీక్రెట్స్, పాస్వర్డ్స్ ఇలాంటివి కూడా. అలాగే ఇన్వెంటరీ అండ్ కాంప్లయన్స్ స్టేట్ మేనేజర్. ఇన్వెంటరీ కాంప్లయన్స్ కూడా. సో ఇందులో ఏ ఫెసిలిటీస్ పెట్టాడు అంటే మ్యాక్సిమం ఫిట్ చేశాడు. ఇట్ ఈజ్ ఎ టూల్, ఆటోమేషన్ టూల్. రన్ కమాండ్ డయాగ్రామ్లో ఉంది. ప్యాచ్ మేనేజర్ ఆటోమేటికల్లీ ప్యాచ్ డిప్లాయ్మెంట్. సెషన్ మేనేజర్ పారామీటర్ స్టోరు, పాస్వర్డ్స్ కానీ ఇలాంటివి అందులో స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి. ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్, కాంప్లయన్స్ మేనేజ్మెంట్, స్టేట్ మేనేజ్మెంట్ ఈ విధంగా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అంటే చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ AWS సిస్టమ్స్ మేనేజర్? ఏ సర్వీస్ టు మేనేజ్ AWS రీసోర్సెస్ సెంట్రల్లీ. ఇట్ ఈస్ సెంట్రల్ పాయింట్. ఒక బుల్లెట్ ఇనిషియేట్ చేసాడంతే రన్ కమాండ్. ఏ ఫంక్షన్ ఆ ఫంక్షన్ వర్క్ చేసుకున్నాయి టక్ 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 మని. కెన్ సిస్టమ్స్ మేనేజర్ రన్ కమాండ్స్ ఆన్ మల్టిపుల్ EC2s? ఎస్. కెన్ సిస్టమ్ మేనేజర్ రన్ కమాండ్స్ ఆన్ మల్టిపుల్ EC2s? ఎస్. అంటే EC2s అంటే 2 ఉండొచ్చు, 5 ఉండొచ్చు, 10 ఉండొచ్చు. ఇన్స్టాన్సెస్. ఇఫ్ ఇన్స్టాన్స్ ఈజ్ నాట్ హెల్దీ స్కిప్ చేసేస్తుంది, వేరే ఇన్స్టెన్స్కి వెళ్ళిపోతుంది, స్కిప్ చేసేస్తుంది. ఇంకో ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయిపోతుంది కూడా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హెల్దీ ఇట్ క్రియేట్ వన్ మోర్ ఇన్స్టెన్స్. అవన్నీ చెప్పేసుకున్నాం EC2లో. కెన్ సిస్టమ్ మేనేజర్ రన్ కమాండ్స్ ఆన్ మల్టిపుల్ EC2s? ఎస్. వాట్ ఫీచర్స్ లెట్ యూ స్టోర్ పాస్వర్డ్, సీక్రెట్స్? పాస్వర్డ్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? పారామీటర్ స్టోర్ అనుకున్నాం. పీ 2 పీలు మ్యాచ్. పారామీటర్లో పీ, పాస్వర్డ్లో పీ. అంటే సీక్రెట్స్, పాస్వర్డ్స్, కాన్ఫిడెన్షియల్స్ ఇవన్నీ. ఇక్కడ సీక్రెట్స్ అని కూడా ఇచ్చాడు. వాట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు షెడ్యూల్ అప్డేట్ ఇన్ సిస్టమ్స్ మేనేజర్? మెయింటెనెన్స్ విండోస్. విచ్ ఫీచర్ హెల్ప్స్ ట్రబుల్ షూట్ అనగానే మనం ఇందాక చెప్పాను ఆప్స్ సెంటర్ హెల్ప్స్ ట్రబుల్ షూటింగ్. ఆప్స్ సెంటర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. కెన్ సిస్టమ్ మేనేజర్ ఆటోమేటిక్ ప్యాచింగ్? ఎస్. ఆటోమేటెడ్ అండి ప్యాచింగ్. ఫ్యూచర్ అలౌస్ సేఫ్ యాక్సెస్ టు ఇన్స్టాన్స్ వితౌట్ ఏ కీ? యా, సేఫ్ యాక్సెస్ ఇక్కడ సేఫ్ యాక్సెస్ వితౌట్ కీ. సెషన్ మేనేజర్ గుర్తుపెట్టేసుకోవడమే. పారామీటర్ స్టోరు, సెషన్ మేనేజర్ అంటే సేఫ్ యాక్సెస్కి.
ఆప్స్ ఏమో ట్రబుల్ షూటింగ్కి హెల్ప్ చేస్తుంది. మూడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్, వేర్ యూ కెన్ వ్యూ సిస్టమ్స్ మేనేజర్ ఆపరేషన్. ఇలా సిస్టమ్స్ మేనేజర్ కన్సోల్ అని ఉంటుంది. అక్కడ మనం సిస్టమ్ మేనేజర్కి వెళ్ళాలంటే సిస్టమ్స్ మేనేజర్ కన్సోల్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది విండోస్ లాగానే. ఆ సిస్టమ్స్ మేనేజర్ కన్సోల్ క్లిక్ చేయడం అంతే, ఏమి లేదు, కన్సోల్ క్లిక్ చేయడమే. అలాగే విపిసి కన్సోల్ అని ఉంటుంది. దేనికి అది కన్సోల్ అని ఉంటుందండి. ఏ సర్వీస్కి ఆ సర్వీస్ చక్కగా కన్సోల్, ఆ కన్సోల్లోకి వెళ్తే ఓపెన్ అయిపోతాయి. అలా విండోస్ లాగా అలాగా మనం నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవడమేనండి, హ్యాపీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సిస్టమ్స్ మేనేజర్. వై యూజ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సిస్టమ్స్ మేనేజర్? టు మేనేజ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ రిసోర్సెస్ ఈజీలీ అండ్ సెక్యూర్లీ. హౌ డు యూ రన్ ఏ కమాండ్? రన్ కమాండ్ అనేది డయాగ్రామ్లో చూపించాను మీకు. రన్ కమాండ్ ఒక్కటి ఇనిషియేట్ చేసేసరికి EC2 S3 వాటి వర్క్స్ అవి పెర్ఫార్మ్ చేసుకున్నాయి. సెక్యూరిటీ అవన్నీ డేటాబేసెస్. వాట్ ఈస్ సెషన్ మేనేజర్ యూజ్డ్ ఫర్? టు కనెక్ట్ EC2 వితౌట్ SSH కీ పేర్స్. ఈ విధంగా కనెక్ట్ టు EC2. సెక్యూర్ వాల్యూస్, యూజ్ పారామీటర్ స్టోర్. సెక్యూర్ వాల్యూస్ అన్నా ఓకే. పాస్వర్డ్ సెక్యూరిటీయే కదా, చూడండి ఆ మీనింగ్ మారింది. పాస్వర్డ్ సెక్యూరిటీయే, పారామీటర్ స్టోర్. సెక్యూర్ వాల్యూస్ అది అండర్లైన్ చేశారు. లైక్ పాస్వర్డ్ ఎందులో? పారామీటర్ స్టోర్. హౌ డు యూ స్టోర్ సెక్యూర్ వాల్యూస్? లైక్ API కీస్, యూజ్ పారామీటర్ స్టోర్. హౌ డు యూ ఆటోమేట్ టాస్క్స్ లైక్ ప్యాచింగ్? యూజ్ ఆటోమేషన్ ఆర్ మెయింటెనెన్స్ విండోస్. ఆటోమేషన్. నెక్స్ట్, హౌ డస్ సిస్టమ్స్ మేనేజర్ హెల్ప్ వితౌట్ ట్రబుల్ షూటింగ్? ఇట్ ప్రొవైడ్స్ లాగ్స్ అండ్ ఆప్ సెంటర్. Can you use systems manager in hybrid environment? Yes. How do you control who can use systems manager? Who can use? Using IAM roles and policies. What is an automated document? Script. It is a script అండి. Script means one by one execute అయిపోద్ది. Systems manager free? Yes, some features free. Others are paid. Some features free and others paid. ఇలాగే ఇక్కడ ఇంకో వన్ మోర్ బిట్. హౌ మెనీ అవర్స్ ఫ్రీ పెర్ మంత్? అమెజాన్ విల్ గివ్ హౌ మెనీ అవర్స్ ఫ్రీ పెర్ మంత్? 750 అవర్స్ అని చెప్పుకున్నాం. 750 అవర్స్. ఒక్కసారి బాస్ డెఫినేషన్లోనే అన్నీ ఉన్నాయి. డెఫినేషన్తో పాటు 3 ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనుకున్నాం. సిస్టమ్స్ మేనేజర్ వన్స్ అగైన్ డయాగ్రామ్. AWS సిస్టమ్స్ మేనేజర్ ఇట్ ఇనిషియేట్స్ రన్ కమాండ్. ఒక కమాండ్ ఇనిషియేట్ చేసేసరికి EC2 వర్క్ EC2, S3 వర్క్ S3, లాంబ్డా వర్క్స్, డేటాబేస్ వర్క్స్, ఇవన్నీ టక్ మన సిగ్నల్స్ వెళ్ళిపోయి వాటి వర్క్స్ పెర్ఫామ్ చేసేసుకుంటాయి. మైక్రో సెకండ్స్లో ఫినిష్డ్ ఇవన్నీ ఫాస్ట్గా. AWS సిస్టమ్స్ మేనేజర్ హెల్ప్స్ యూ మేనేజ్ అండ్ ఆపరేట్ యువర్ AWS రిసోర్సెస్ ఈజీలీ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ నుంచి ఇక్కడ కమాండ్ ఇనిషియేట్ చేసాడు అనమాట. అయితే ఇందులో 3 వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నాం. ఏంటది? పారామీటర్ స్టోర్ అంటే పాస్వర్డ్స్, కాన్ఫిడెన్షియల్స్, కీస్ అవి కూడా సీక్రెట్స్, ఇవన్నీ పారామీటర్ స్టోర్లో ఉంటాయి. అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ లైనక్స్, విండోస్ బోత్. ఇక్కడ ఆప్ సెంటర్. వాట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఆప్ సెంటర్? ఇట్ హెల్ప్స్ ట్రబుల్ షూట్ ఎనీ ఇష్యూస్. సెషన్ మేనేజర్ ఇదొకటి. allow safe access. Session manager allows safe access to instance without a key. ఇన్స్టాన్స్ లోకి సేఫ్ యాక్సెస్ అన్నమాట సెషన్ మేనేజర్. ఈ విధంగా మెయిన్ ఫీచర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 7 ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకే. ఆటోమేషన్, రన్ కమాండ్, ప్యాచ్ మేనేజర్, సెషన్ మేనేజర్, పారామీటర్ స్టోర్, ఇన్వెంటరీ అండ్ కాంప్లయన్స్, స్టేట్ మేనేజర్. ఈ విధంగా ఇందులో ప్యాచ్ మేనేజర్ తన వర్క్ అది ఆటోమేటిక్గా చేసుకుంటుంది. సెషన్ మేనేజర్ గురించి చెప్పాం. పారామీటర్ స్టోర్ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా స్టోర్స్, పాస్వర్డ్స్ ఇలాంటివి. వాట్ యూ రిమెంబర్ అబౌట్ సిస్టమ్ మేనేజర్ ప్లీజ్? సిస్టమ్ మేనేజర్ గురించి మీకు వాట్ యూ రిమెంబర్? చాట్ బాక్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. సెంట్రల్ పారామీటర్ స్టోర్, పాస్వర్డ్ స్టోర్. ఓకే, నెక్స్ట్. Management of so many things. It is a ladder. Run command. Which command here?
మేనేజ్ రీసోర్సెస్ సెంట్రల్లీ. ఒక్క కమాండ్తో మొత్తం వాటి వర్క్స్ పెర్ఫామ్ చేసుకుంటాయి. రన్ సిఎండి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ ఏమేమి 3 ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నాం? ఆప్స్, సెంట్రల్ మేనేజ్మెంట్, ఓకే, పారామీటర్ స్టోరు, సెషన్స్ మేనేజర్, ఇవి ఈ విధంగా. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్యూచర్స్, ఆటోమేషన్, రన్ కమాండ్, ప్యాచ్ మేనేజర్, సెషన్ మేనేజర్, పారామీటర్ స్టోర్, ఇన్వెంటరీ, కాంప్లియన్స్, స్టేట్ మేనేజర్, సెంట్రల్ అండ్ కంప్లీట్. ఈ విధంగా. ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ టు కాస్ట్ కంట్రోల్, మీకు ఈబిఎస్ గురించి వాట్ యూ రిమెంబర్? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఈబిఎస్ వాట్ యూ రిమెంబర్? 2-3 పాయింట్స్, 1 or 2-3 పాయింట్స్. ఈబిఎస్ ఫాస్ట్గా. టుడే టాపిక్స్ ఈబిఎస్. బ్లాక్ స్టోరు, లైక్ హార్డ్ డ్రైవ్, హార్డ్ డిస్క్. ఇట్ ఈస్ వర్చువల్. అక్కడ హార్డ్ డిస్క్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోయింది అనుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ అటాచ్డ్ విత్ EC2, EBS attached with EC2. It is for virtual storage, and block storage, correct. Virtual storage like hard disk, hard drive, encryption, ivanni. Very good. What you remember about EFS? అక్కడ ఆపేయండి. EFS గురించి. Very good. Elastic block storage. Okay. It is virtual and EBS virtual. Okay. What you remember about EFS? File storage, file system. Which protocol? Protocol or good? Protocol చెప్పాలి మీరే. ఓకే, లైనక్స్ సిస్టమ్, ఎవ్రీథింగ్ ఓకే. విచ్ ప్రోటోకాల్? ఎన్ఎఫ్ఎస్ అని గుర్తుందా? ఎన్ఎఫ్ఎస్ ప్రోటోకాల్, నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్. టైప్ చేయండి, అది నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్. వెరీ గుడ్, అయిపోయింది. లైనక్స్. ఎఫ్ఎస్ఎక్స్, వాట్ యూ రిమెంబర్ అబౌట్ ఎఫ్ఎస్ఎక్స్? ఇట్ ఈస్ ఫర్ విండోస్ ఫైల్ స్టోరేజ్. మల్టిపుల్ ఇన్స్టాన్సెస్ కెన్ యాక్సెస్ డేటా. ఈ విధంగా. ఓకే, వాట్ యూ రిమెంబర్ అబౌట్ ఆర్గనైజేషన్స్? కాన్ఫిగ్ అంటే ఏమనుకున్నామండి? ఓకే, స్టాప్ దట్. అక్కడ అయిపోయింది అది. కాన్ఫిగ్ గురించి అందరూ వెయిట్ చేయండి. కాస్ట్ కంట్రోల్ స్ట్రాటజీస్ కూడా కొన్ని చెప్పుకుందాం ప్లీజ్. వెరీ గుడ్. కాన్ఫిగ్ అంటే దేనికండి? చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ ఏదో చెప్పుకున్నాగా. రికార్డ్స్ చేంజెస్, ట్రాక్ చేంజెస్, మేనేజ్ చేంజెస్. కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్, రికార్డ్ చేంజెస్, ట్రాక్ చేంజెస్, చేంజ్ మేనేజ్మెంట్. అక్కడతో అది ఆపియండి. నెక్స్ట్ కాన్ఫిగ్ సర్వీస్ గురించి. ఇప్పుడు వచ్చింది ట్రాక్స్ అండ్ రికార్డ్ చేంజెస్. కాన్ఫిగరేషన్ అంటేనే చేంజెస్ అండి. ట్రాక్ చేంజెస్, రికార్డ్ చేంజెస్, హెల్ప్స్ ఫర్ చేంజెస్ మేనేజ్మెంట్. వాట్ అబౌట్ ఆర్గనైజేషన్? డయాగ్రామ్ కూడా చూసాం. ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఇట్ సెంట్రల్లేనా? AWS అకౌంట్స్ క్రియేషన్ ఏదో అనుకున్నాగా. ఆర్గనైజేషన్ గురించి అది అయిపోయింది. ఆర్గనైజేషన్ గురించి ఓకే, అక్కడతో అది అయిపోయింది. ఆర్గనైజేషన్ సర్వీస్. ఆర్గనైజేషన్ చార్ట్ రావాలి. దొల్ల కూడా పెడేస్తున్నారు అక్కడ. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ ఆటోమేటికలీ అకౌంట్ క్రియేషన్ ఏదో అనుకున్నాగా. AWS రీసోర్సెస్ ఆటోమేటికల్లీ క్రియేట్ గ్రూప్స్. మేనేజ్ కంట్రోల్ మల్టిపుల్ AWS అకౌంట్స్ క్రియేషన్. మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ అకౌంట్స్, సెంట్రల్ బిల్లింగ్. మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ అకౌంట్స్, సెంట్రల్ పాయింట్, సెంట్రల్ బిల్లింగ్,
ఆటోమేటిక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్స్ క్రియేషన్, వెరీ గుడ్, ఆర్గనైజేషన్ అయిపోయింది. సిస్టమ్స్ మేనేజర్ గురించి వాట్ యూ రిమెంబర్? ఓకే, సిస్టమ్స్ మేనేజర్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఏవి గుర్తున్నాయో కీవర్డ్స్, టైప్ కీవర్డ్స్ అబౌట్ సిస్టమ్స్ మేనేజర్. Systems may help to manage and operate securely. It is also a command issue. A command, which command? ఏదో రన్ కమాండ్ అని చెప్పుకున్నాగా. యా, రన్ కమాండ్, ప్యాచ్ మేనేజర్, సెషన్ మేనేజర్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. పాస్వర్డ్ స్టోరు, సెషన్ మేనేజర్, మేనేజ్మెంట్, కంప్లీట్ మేనేజ్మెంట్ అండి. వెరీ గుడ్. I will share the document also, but before that one, please wait a minute. Cost control strategies was important. Wait a minute. Cost control strategies very important. కొన్నైనా చెప్పుకుందాం అట్లీస్ట్. Yeah, cost optimization. What you, okay, voice and display. Stop chatting, concentrate here, please. Stop chatting, please. కాస్ట్ మేనేజర్కి వెళ్ళిపోతున్నా. లుక్ హియర్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ రీడ్, కనిపిస్తుందా? ఎనీవన్ థమ్స్ అప్ ప్లీజ్. కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ డిస్ప్లేయింగ్, రైట్? షల్ ఐ గో? రైట్, వెరీ గుడ్ బాస్. ఏడబ్ల్యూఎస్ కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అన్నాడు. జస్ట్ యూ రీడ్ దట్ హెడ్డింగ్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 హెడ్డింగ్స్ అండి. 12 హెడ్డింగ్స్. ఇక్కడ I am extracting some data from LinkedIn also, because for real time experienced experts అన్నీ ఇంపార్టెంటే. PDFs ఇంపార్టెంట్, LinkedIn ఇంపార్టెంట్, ఆల్ Google sometimes important, artificial intelligence tools sometimes important, అన్నీ. So anyhow, AWS cost optimization best practices, you read only headings first. Use the reserved instances. EC2లో ఇన్స్టాన్సెస్ గురించి చెప్పుకున్నాం, వచ్చింది. లెవరేజ్ స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్ కూడా EC2లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్, ఎనబుల్ ఆటో స్కేలింగ్ అన్నారు. ఓకే, రైట్ సైజ్ ఇన్స్టాన్స్, సెలెక్ట్ రైట్ సైజ్ ఇన్స్టాన్స్ ఆల్సో. ఇన్స్టాన్స్ ఎంత సరిపోతుందో అది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. యూజ్ AWS సేవింగ్ ప్లాన్స్. అంటే అప్పుడప్పుడు 750 hours ఫ్రీ ఉంటాయి, ఇంకొన్ని ఆఫర్లు ఉంటాయి, 66% డిస్కౌంట్, 70% డిస్కౌంట్లు ఉంటాయి. ఆప్టిమైజ్ స్టోరేజ్ కాస్ట్స్. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్, మానిటర్ విత్ AWS టూల్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. డోంట్ లీవ్, ప్లీజ్ డోంట్ లీవ్ బాస్. వెయిట్ ఫర్ 5 minutes. రైట్ సైజ్ ఇన్స్టాన్స్, యూజ్ AWS సేవింగ్ ప్లాన్స్, ఆప్టిమైజ్ స్టోరేజ్ కాస్ట్స్, మానిటర్ విత్ AWS టూల్స్, టర్న్ ఆఫ్ ఐడిల్ రీసోర్సెస్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టర్న్ ఆఫ్ ఐడిల్ రీసోర్సెస్, రెడ్యూస్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కాస్ట్స్. డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కాస్ట్ కూడా రెడ్యూస్ చేయాలి. ఆప్టిమైజ్ డేటాబేస్ కాస్ట్. అలాగే యూజ్ గ్రావిటేషనల్ ఇన్స్టాన్స్. కొన్ని 1 or 2 తర్వాత వస్తాయండి, డోంట్ వరీ. బట్ అట్లీస్ట్ 12లో 9 or 8 అయినా చూద్దాం. ఆప్టిమైజ్ EBS స్టోరేజ్. ఫస్ట్ వన్, యూజ్ ది రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్సెస్ అన్నాడండి. మనకి ఇన్స్టాన్సెస్ ఎన్ని చెప్పుకున్నామండి? స్పాట్, రిజర్వ్డ్, ఒక్క నిమిషం, ఆఫర్లతో సహా ఉంటుంది. యా, చూడండి ఇక్కడ, ఆన్ డిమాండ్ ఇన్స్టాన్స్ నో డిస్కౌంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 రూపీస్ ఉందనుకుందాం. రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్స్ అనేది 72% డిస్కౌంట్, అప్రాక్సిమేట్లీ అండి. 72 అప్రాక్సిమేట్లీ, అంటే 28 రూపీస్కే వస్తుంది. నెక్స్ట్, స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్ బిగ్ ఆఫర్, 90% డిస్కౌంట్, అంటే 100 రూపాయలు 10 రూపాయలకి వస్తుంది అనుకున్నాం. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం. ఆన్ డిమాండ్ ఇన్స్టాన్స్, రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్స్, స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్. సో ఆన్ డిమాండ్ ఇన్స్టాన్స్ అనేది ఆఫర్ లేదు కాబట్టి అది అందరూ వదిలేస్తున్నారు. ఓకే, యూజ్ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్స్ అండ్ స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్.
స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్ ఎప్పుడంటే ఏదైనా వర్క్ 1 or 2 అవర్స్లో అయిపోద్ది అనుకో, యూ క్యాన్ స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. యూ చూజ్ స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్. అది ఎవరైనా టెస్టింగ్ టీమ్కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్టింగ్ టీమ్కో ఎవరికో 2 hours 3 hours రిక్వైర్మెంట్ ఉందనుకో, స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫర్ చేయొచ్చు. 90% డిస్కౌంట్ కార్డు ₹10కే వస్తుంది. ఓకే. కొంతమందికి 15 minutes రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, 15 నిమిషాలు, స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ బెస్ట్, ఎందుకంటే నో రిస్క్, నో డ్రాబ్యాక్స్. ఇలాంటివి మనం చెప్పుకున్నాం. ఎందుకంటే 60 to 70% పీపుల్ యూజింగ్ రిజర్వ్డ్. స్పాట్ అనేది ఆఫర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి, డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, కొంచెం డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది తగ్గింది. ఆన్ డిమాండ్ హై కాస్ట్ కాబట్టి దాన్ని వదిలేశారు, పక్కన పడేశారు. ఎనీహో, ఇప్పుడు పైకి ఇక్కడ ఏమన్నాడు, యూజ్ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్సెస్ అంటే 72% ఇలాంటి డిస్కౌంట్ ఉంది కాబట్టి అది యూటిలైజ్ చేసుకోండి. బెస్ట్ ఫర్ స్టడీ ఇంటరప్షన్స్ ఏమి లేవు. ఈ విధంగా లివరేజ్ స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్. సమ్ టైమ్స్ స్పాట్ ఇన్స్టాన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే 90% డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి. ఐడియల్ ఫర్ బ్యాచ్ జాబ్స్, సిఐసిడి, బ్యాచ్ జాబ్స్ సిఐసిడి అన్నాడు. ఆటో స్కేలింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్ అండి. అంటే ఇక్కడ స్కేల్స్, వాల్యూమ్స్, స్టోరేజ్లు కానీ ఇన్స్టాన్సెస్లు కానీ ఆటోమేటిక్ ఇంక్రీజ్, ఆటోమేటిక్ డిక్రీజ్, దాన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. ఆటోమేటిక్ స్కేల్ అప్ డౌన్ బేస్డ్ ఆన్ డిమాండ్, ప్రివెంట్ ఓవర్ ప్రొవిజనింగ్ కాస్ట్స్ అన్నాడు. నెక్స్ట్ రైట్ సైజ్ ఇన్స్టాన్స్. సెలెక్ట్ రైట్ సైజ్. సో కొన్ని $1,000 $10,000 ఉంటాయి, అలాంటివి మనం డోంట్ సెలెక్ట్. టాప్ 20లో మంచి ఇన్స్టాన్సెస్ ఉంటాయి, రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్స్ సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి, డోంట్ వర్రీ. యూజ్ AWS కంప్యూట్ ఆప్టిమైజ్, అవాయిడ్ అండర్ యూటిలైజ్డ్ రీసోర్సెస్. సేవింగ్ ప్లాన్స్. నెక్స్ట్ యూజ్ AWS సేవింగ్ ప్లాన్స్ అన్నాడు. సేవింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 750 hours ఫ్రీ ఇస్తాడు పెర్ మంత్, అది యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి చక్కగా. కమిట్ ఫర్ అప్ టు 66% సేవింగ్స్. కొన్నిటికి 66% ఆఫర్లు ఇస్తాడు, డిస్కౌంట్లు ఇస్తాడు, అవి యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. అప్లైస్ టు EC2 లాంబ్డా ఫార్గెటర్. ఓకే. ఆప్టిమైజ్ స్టోరేజ్ కాస్ట్. స్టోరేజ్లు అంటే మనం S3 ఇలాంటివి చెప్పుకున్నాం కదా, ఏం చేసాడు. యూజ్ S3 లైఫ్ సైకిల్ పాలసీస్. స్టోర్ కోల్డ్ డేటా ఇన్ S3 గ్లేజియర్. అంటే హాట్ డేటా, కోల్డ్ డేటా అంటారు. హాట్ డేటా అంటే ఇట్ రిక్వైర్డ్, షార్ట్లీ ఇట్ రిక్వైర్డ్ అనమాట. కోల్డ్ డేటా అంటే నెక్స్ట్ 1 year, నెక్స్ట్ 5 years నాట్ రిక్వైర్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోల్డ్ డేటా. ఆ కోల్డ్ డేటా ఆటోమేటిక్గా S3 గ్లేజియర్లోకి మూవ్ అయిపోతుంది. గ్లేజియర్, డీప్ ఆర్క్యూవ్ ఇలాంటివి అనుకున్నాగా అది. సో ఎప్పుడు ఏది యూజ్ చేయి, S3 లైఫ్ సైకిల్ పాలసీస్ని యూటిలైజ్ చేసుకోమంటాడు. నెక్స్ట్ మానిటర్ విత్ AWS టూల్స్. ట్రాక్ కాస్ట్ విత్ కాస్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఇక్కడ కాస్ట్కి సంబంధించిన 2 ఉంటాయండి. ఒకటి కాస్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్, మనం ఏదైనా ఇన్స్టాన్స్ సెలెక్ట్ చేస్తే కాస్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్ యూ నీడ్ టు పే $0.5 per month అని వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ $0.5 per month ఆటోమేటిక్గా క్యాలిక్యులేటర్ చెప్పేస్తుంది హౌ మచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేది. దాన్ని ట్రాక్ చేయమంటాడు, పాయింట్ నెంబర్ 1. అలాగే బడ్జెట్స్ ఉంటాయి. బడ్జెట్స్ అంటే ఈ టాస్క్కి ఎంత, ఈ టాస్క్కి ఎంత, ఈ టాస్క్కి ఎంత అని బడ్జెట్స్ మనం ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుంటాం. సెట్ బడ్జెట్ అలర్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది. హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్కి మనం ఒక 60 lakhs అనుకుంటాం. 60 lakhs అనగానే ఒక సిగ్నల్, అలర్ట్ రావాలి. నువ్వు అనుకున్న 60 lakhs నీ ప్లాన్ ప్రకారం నీ దగ్గర 60 lakhs మాత్రమే ఉంది, బట్ 60-70 lakhsకి వెళ్ళిపోతుంది. హౌస్ అనేది ఎప్పుడైనా ఒక 10 lakhs ఎక్కువ అవుతుందండి. సో 60 నుంచి 70కి వెళ్ళిపోతుంది. బీ కేర్ఫుల్, టేక్ కేర్, ప్లీజ్ ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ అని ఒక అలర్ట్. అలా సెట్ బడ్జెట్ అలర్ట్స్ అన్నాడు ఇక్కడ. టర్న్ ఆఫ్ ఐడిల్ రీసోర్సెస్. ఏమంటే EC2 ఇన్స్టెన్స్ అనేది అలా రన్నింగ్ మోడ్లో ఉండకూడదు. అలాగే వాట్ ఎవర్ నాట్ యూజ్డ్ సిన్స్ 1 year 2 years ఏమైనా ఉండిపోతే అవి ఐడెంటిఫై చేసి, అనాలిసిస్ చేసి, రీసెర్చ్ చేసి యూ టేక్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ది బాస్, your manager. After receiving approval, you can terminate that EC2 instance or stop EC2 instance. Terminate కూడా చేయొచ్చు. 36 instances ఉన్నాయి. 36లో 18 not using since long time. Analyze, research and discuss with your manager. Send mail. With mail confirmation only you take action. Without approval, అంటే స్టాప్ unused EC2 instance,
ఆర్డిఎస్ ఈబిఎస్ అవి కూడా ఆటోమేట్ షట్ డౌన్ విత్ ఇన్స్టెంట్ షెడ్యూలర్. ఈ విధంగా ఆప్టిమైజ్ ఈబిఎస్ స్టోర్లో యూజ్ GP3 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ GP2 అన్నాడు. కొన్ని మనం కవర్ చేసామండి. రిమైనింగ్ 2-3 ఏమైనా ఉండిపోతే కానీ నెక్స్ట్ చూద్దాం. అది డేటాబేస్ యూజ్ అరోరా ఫర్ సర్వర్లెస్, ఎనబుల్ డైనమో DB ఫర్ ఆటో స్కేలింగ్. అంటే అరోరా డైనమో DBలో కూడా కొన్ని స్పెషల్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. స్పీడ్ పరంగా కానీ డేటా తక్కువ, వెరీ లెస్ కాస్ట్ వాటిని ఆప్టిమైజ్ చేసుకొని ఎనబుల్ చేసుకోవాలి. యూజ్ అరోరా డేటాబేస్, ఎనబుల్ డైనమో DB సమ్ టైమ్స్ యూజ్ఫుల్. ఇక్కడ యూటిలైజ్ 750 అవర్స్ ఫ్రీ సర్వీస్ ఉంది, ఇది కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. 800 అవర్స్ అయితే 50 అవర్స్ పే చేస్తే సరిపోతుంది. పర్ మంత్ 750 అవర్స్ ఇచ్చాడు, 800 అవర్స్ అయితే 50 అవర్స్కి పే చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్లో, స్టోరేజ్ లెవెల్లో, డేటాబేసెస్ లెవెల్లో ఆఫర్స్, సేవింగ్ ప్లాన్స్, డిస్కౌంట్స్, యూటిలైజ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. మనం బట్టలు కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు అంతే కదా, ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు అన్నీ. ఆషాఢ మాసం 1+1 ఆఫర్, 2+2 ఆఫర్లు ఏవో ఉంటాయి కదా, సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. ఎనీహో సాయిరామ్, వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆల్ ద పాయింట్స్, 9 క్రాస్డ్. ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్? డౌట్స్ ఏం లేవు కదా? అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. చాట్ బాక్స్లో ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ పవన్ కుమార్. Yes, and today we have covered more than 23 services ఎన్నో కవర్ చేసామండి. గుడ్. సాయిరామ్ ఇద్దరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. ఓకే ప్లీజ్. If I know, Sairam brothers if I and know, sisters. today I will clear. If I don't know, tomorrow I will clear your doubt. One announcement I am thinking, please. No, mic is enabled for each and every participant. So those who want to clear your doubts, please. We have allowed mics for all the participants in this board. ఒకసారి డాక్యుమెంట్స్ ఏ రోజు ఆ రోజు డౌన్లోడ్ చేయండి, చదవండి. ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ అని కూడా ఇచ్చే ఇంకొన్ని క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, ఇంకొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా ఇంపార్టెంట్. బేసిక్స్, స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పాను. 1-2 సార్లు రివిజన్ చేశాము. మీరు చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేశారు చక్కగా. ఇంకా ఫ్యూ పాయింట్స్ ఏమైనా ఉంటే యూ కెన్ రిట్రైవ్ త్రూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ ఆర్ గూగుల్, వాట్ ఎవర్. వీ హ్యావ్ సో మెనీ. నాలెడ్జ్ అనేది ఇప్పుడు గూగుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్లో ఉన్నాయి. టుడే వీ హ్యావ్ కవర్డ్ స్టోరేజ్ మొత్తం. S3 ఆల్రెడీ చెప్పేసుకున్నాం. EBS, EFS, FSX కంప్లీట్లీ. అలాగే ఆపరేషన్స్లో క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్ ఎస్టర్డే అయిపోయింది. టుడే కాన్ఫిగ్, ఆర్గనైజేషన్, సిస్టమ్స్ మేనేజర్. టుమారో అండ్ వాట్ అబౌట్ టుమారో అండ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో? Saturday and Sunday. Monday we will start. Monday we will That is start. what we need some confirmation from the participants. Dear brothers and sisters, మీరు వీకెండ్ ప్రోగ్రామ్ ఫాలో అవ్వగలుగుతారా? ఓకే సార్, మండే పెట్టుకుందామా? మండే పెట్టేసుకుందాంలేండి. మరి ఎందుకు, విని అలిసిపోయి ఉంటారు. ఆ డౌట్స్ అవి ఇవి చూసుకోండి. ఐ విల్ సెండ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా బిట్స్ ఆల్సో, అవి కూడా చూడండి. ఏం వినేష్ గారు? ఫైన్. మండే ఒకేసారి పెట్టేసుకుందాం. వాళ్ళకి కొంచెం గ్యాప్ ఇద్దాం. అంటే Sure, వాళ్ళకి ఇంటి వర్క్స్ ఉంటాయి, వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు, షాపింగ్స్ ఉంటాయి, ఏవో సంథింగ్ స్టక్ అయిపోతూ ఉంటారు. కాబట్టి మండే 2 days రెస్ట్ ఇద్దాం. మండే ఇవన్నీ షాపింగ్స్ ఏవో ఉంటాయి కదా, సంథింగ్ ట్రావెలింగ్లో అవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుంటారు, పర్సనల్ వర్క్స్. మండే వీ విల్ స్టార్ట్. ఓకే, కన్ఫర్మేషన్ మండే. థ్యాంక్ యూ. సాయిరామ్, శాంతి మంత్రం చెప్తారా వినేష్ గారు? నేను చెప్పానా? మీరు చెప్పండి ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. థ్యాంక్ యూ. సాయిరామ్. I will share document.